మనమే దయదలిసింది అదే. ఓకే. సూపర్. రైట్. సో, ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే, టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్. రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్. రవి సార్ ఉన్నారా? సార్ హ్యాపీ మార్నింగ్ సార్. హ్యాపీ మార్నింగ్ అండి. అది డిలీట్ చేశాను సార్ రిమైనింగ్. సూపర్ అండి. సార్ క్లాప్ చేయండి. సార్ ఎక్కడ ఉండి కూడా దిస్ ఇస్ ద కమిట్మెంట్ అండి. ఆయన ఎక్కడ ఉండి కూడా మన ఇబ్బందిని విని ఆయన క్లీన్ చేశారు. జూమ్ ఏం పని చేయలేం మన కోసం. ఎస్. సో మనం మాట్లాడుతున్న 2 minutes లో ఆయన క్లీన్ చేశారు. నౌ ఇట్స్ వర్కింగ్. సూపర్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రైట్. వెల్కమ్. రైట్. సూపర్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రేట్నెస్. ఒకసారి లక్ష్మీదుర్గ మేడంకి అట్లానే మన రవి గారికి, లక్ష్మణ్ గారు ఒకసారి క్లాప్ చేయండి. బికాస్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అండి. అన్ని ఆర్గనైజ్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టం. యా. సో దే ఆర్ టైర్లెస్లీ వర్కింగ్ వేర్ ఎవర్ దే ఆర్. స్టిల్ హీ ఈస్ సమ్వేర్ నౌ దిస్ మినిట్. Still he wake up at 5, he's checking something is right or wrong, and he's ensuring everything is smooth. Yes, thank you so much. Right. So ఎందుకు ఇది అవసరం? Just I will show one video, then we will move on. Reticular activating system యొక్క రోల్ మన లైఫ్ లో అర్థం అవుతే మన లైఫ్ ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్తుంది. Yeah? Are you all ready? Type all in the chat box. Because this one element మీకు చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది, బట్ we deeply talk 30-40 minutes on this topic today. Yes. Super. Right. So ఒక చిన్న వీడియో చూసి then we will connect to this. Do you ever buy a certain outfit or a certain car and suddenly see that car outfit everywhere? How many of you have had that experience? Say aye. Do you ever buy a certain outfit or a certain car and suddenly see that car outfit everywhere? How many of you have had that experience? Say aye. How come that car outfit's everywhere? It always was everywhere, but now you notice it. And the reason is because there's a part of your brain called the reticular activating system, the RAS. That part of your brain determines what you notice and what you don't notice. Your brain spends most of its time trying to make sure you don't notice because you'll go crazy if you notice everything. But when you decide what's most important to you, your brain goes after it. If you don't know exactly what you want, or you let yourself get beyond that into something general, you're not going to achieve it. Clarity is power. The more clear you are about exactly what it is you want, the more your brain knows how to get there. Do you ever buy a certain outfit or a certain car and suddenly see that car outfit everywhere? How many of you have had that experience? Say aye. How come that car outfit's everywhere? It always was everywhere, but now you notice it. And the reason is because there's a part of your brain called the reticular activating system, the RAS. That part of your brain determines what you notice and what you don't notice. Your brain spends most of its time trying to make sure you don't notice because you'll go crazy if you notice everything. But when you decide what's most important to you, your brain goes after it. If you don't know exactly what you want, or you let yourself get beyond that into something general, you're not going to achieve it. Clarity is power. The more clear you are about exactly what it is you want, the more your brain knows how to get there.
ఎస్, ఏమర్థమైందండి? కెన్ ఎనీవన్ జస్ట్ షేర్? మనం ఒక చిన్న వీడియో చూసాం. సో ఈ వీడియోలో మీకు ఏమర్థమైంది? సంథింగ్ ఈస్ క్లియర్? రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. మీకు అర్థమైతే ఒకసారి చేయి ఎత్తి మీకు అర్థమైంది చెప్పండి. ఎస్, కామేశ్వర్ గారు, ఇంకా సూపర్. సంతోష్ గారు, ఇంకా ఇంకెవరికన్నా వచ్చా? శేఖర్కి అర్థమైంది, మిగతా వాళ్ళకి అర్థం కాలేదా? ఓకే, సూపర్, వెరీ నైస్. వాట్ యు నోటీస్, వాట్ యు డోంట్ నోటీస్, క్లారిటీ ఇస్ పవర్. ఓకే ఓకే, కామేశ్వరి గారు జస్ట్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అంటే మనకు కావాల్సింది మన చుట్టూ ఉన్న, అన్లెస్ వి గెట్ దట్ క్లారిటీ మనకి అది కనిపించదు. బట్ వెన్ వి స్టార్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దాట్ వి సీ దట్ ఎవ్రీవేర్. ఎస్, ఒకసారి మేడం క్లాప్ చేయండి. అద్భుతం అండి. దిస్ ఇస్ వన్ లైన్. కొంచెం డీపర్గా మనం అర్థం చేసుకుందాం, బట్ లైన్ ఈస్ సో పర్ఫెక్ట్. సూపర్, విల్ స్టాప్ దేర్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, మోర్ పవర్ టు యూ. సూపర్. ఎస్, సంతోష్ గారు, వాట్? Sir, happy morning. Happy morning, everyone. Good morning, sir. అంటే మనం దేని గురించి అయితే ఫోకస్ చేసి దాని గురించి ఆలోచిస్తుంటామో అది ప్రతి చోట మనం నోటీస్ చేస్తూనే ఉంటాం. ఎగ్జాంపుల్, ఒక కారు గురించి మనం థింక్ చేస్తే, నేను ఈ కారు కొనాలి, నాకు ఈ కారు కావాలి అని అంటే, ఆ రోజు మనం ఎక్కడ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నా ఎవ్రీవేర్ అంటే ప్రతి ప్లేస్ లో మనకు అదే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. జస్ట్ ఇట్ లైక్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ లాగా అనుకున్నది మన కళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షం అవుతూనే ఉంటుంది ఆ రోజు మొత్తం. అద్భుతం సార్, అద్భుతం. సూపర్, వెరీ నైస్, పర్ఫెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సూపర్, రైట్, వెరీ నైస్, థ్యాంక్ యూ. శేఖర్ గారు, సరే, వీళ్ళిద్దరు చెప్పిన దానికి కరెక్ట్, పర్ఫెక్ట్ గా అదే సార్. ప్లస్ Yeah. దానికి క్లారిటీ మనం బ్రెయిన్ కి ఏదైతే ఫీడ్ చేస్తామో, నాకు ఇది కావాలి ఇది కావాలని, అదే మనకి దక్కుతుంది సార్, కంపల్సరీగా దక్కుతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. అద్భుతం అండి, సూపర్ అండి, వెరీ నైస్, వెరీ నైస్, సూపర్. ఒకసారి క్లాప్ చేయండి అందరికి. దిస్ ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ అండి. సో మనందరికీ ఒక చిన్న క్లారిటీ సార్. మనం ఎప్పుడు మన 5am క్లబ్లో కానీ, లేకపోతే మన అన్ని క్లాసెస్ ఎన్ఎల్పి, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, 5am. సో నిన్న కూడా మనం చేసాం. నిన్న అందరం మనం ఏం చేసాం? అకాంప్లిష్మెంట్ స్టేట్మెంట్ రాసాం. యా, దాంట్లో ఏం చేసాం? నేను నా సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని అనుభవిస్తున్నాను. నాకు తెలుసు ఆరోగ్యం ప్రాబ్లం ఉంది, హెల్త్ బాగాలేదు, కాలుకి ఏదైంది, చేయికి ఏదైంది, బట్ డజంట్ మ్యాటర్, బికాస్ దట్స్ ద ఈవెంట్ ఇన్ లైఫ్, దట్స్ అ ట్రాన్సాక్షన్. ట్రాన్సాక్షన్స్ నడుస్తూనే ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ ఫోకస్ ఆన్ ట్రాన్సాక్షన్, దట్ విల్ మల్టిప్లై. సో మన ఇంటెన్షన్ అది కాదు, నాకున్న నొప్పిని పెంచుకోవడం, నాకున్న ఆరోగ్యాన్ని బాగలేకుండా, అది మన ఇంటెన్షన్ కాదు. కాకపోతే మనం ఏంటంటే పదే 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 అదే మాట్లాడతాం. ఒకసారి అక్కకు ఫోన్ చేసి అదే చెప్తాం, ఒకసారి అమ్మకు ఫోన్ చేసి అదే చెప్తాం, ఒకసారి నాన్నకు ఫోన్ చేసి అదే చెప్తాం, ఒకసారి సంబంధం లేని ఫోన్ చేసి అదే చెప్తాం. బికాస్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ లైఫ్. యూ స్పీక్ ఇట్ అవుట్. బట్ కొంచెం అవేర్నెస్ ఉంటే, కొంచెం ఒక స్టెప్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ముందుంటే, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, దే ఆల్వేస్ సీ వాట్ దే వాంట్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. నా లైఫ్లో నాకేం కావాలి? దే స్పీక్ టు దెమ్ సెల్ఫ్. ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ పీస్ఫుల్, ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ పీస్ఫుల్. దిస్ వెరీ మైన్యూట్. ఇది ఈరోజు ఉంటుంది, రేపు వెళ్ళిపోతుంది. ఈ చిన్నది ఏదో అలా వచ్చింది, అలా వెళ్ళిపోతుంది. మేబీ దట్స్ అ వెరీ బిగ్ అయిండొచ్చు కూడా. వాట్ దే ఆర్ టాకింగ్, వాట్ దే నీడ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. ఇన్ దేర్ లైఫ్ దే వాంట్ టు బి హ్యాపీ, ఇన్ దేర్ లైఫ్ దే వాంట్ టు బి పీస్ఫుల్. సో మనందరికీ ఈ లాజిక్ మనందరం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్నదే చెప్పిందే. నాన్న, ఎప్పుడు తప్పు మాట్లాడద్దు, ఎప్పుడు చెడు ఆలోచన చేయొద్దు. ఎస్, చెడు సందర్భం వచ్చినా, చెడు వాతావరణం ఉన్నా కూడా నువ్వు మంచిగా ఉండు. నువ్వు మంచి ఆలోచన చేస్తే యద్భావం తద్భవతి. నువ్వు ఎటువంటి ఆలోచన చేస్తే అటువంటిది మన లైఫ్లోకి వస్తుంది అని మనం అందరం చెప్పుకునేదే. ఎస్ ఆర్ నో? ఇదంతా మనకు తెలిసిందే. కాకపోతే ఎగ్జిక్యూషన్, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో వీ కమ్ టు ద ఈవెంట్. ఎందుకంటే లైఫ్లో అది నడుస్తుంది. కాబట్టి మనకి ఓవరాల్ సూపర్స్టిషియస్గా మనకి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా, మళ్ళీ మనము వీ స్టిక్ టు ద వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. బికాస్ దట్స్ మోర్ వరింగ్, దట్స్ మోర్ ఛాలెంజింగ్. కాబట్టి అక్కడికి వచ్చి దాన్నే అనుకుంటూ 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 మల్టిప్లై చేస్తూ ఉంటాం. బట్ ఇదంతా లైఫ్లో అలా జరుగుతున్నప్పటికీ, నవ్ యూఆర్ సింకింగ్ దిస్ టు ద బ్రెయిన్. ఎందుకంటే దట్స్ ద రిసీవర్. మన బ్రెయిన్ మన రిసీవర్. అసలు బ్రెయిన్ లేదనుకోండి, వీఆర్ లైక్ ఏ ట్రీ ఆర్ ఎనీ టీవీ, ఎనీ ఫ్రిడ్జ్, అంతే. మనం కూడా మంచి మనిషి రూపంలో ఉంటాం, లైక్ ఏ రోబో.
ఎవరో ఒకరు వచ్చి బటన్ ఆన్ చేస్తే కదులుతాం, బటన్ ఆన్ చేయకపోతే ఆగిపోతాం. సో దట్ ఈస్ ద రిసీవింగ్ సిస్టమ్. అది డేటా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి వీఆర్ జస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ వాట్ వీఆర్ పెర్ఫార్మింగ్. కాకపోతే ఇది రిసీవ్ చేసుకోవడానికి కూడా దీంట్లో మరి రిసీవ్ చేసుకోవాలంటే ప్రాబ్లం ఏంటి? ఈవెన్ నేను ఇక్కడ మా ఇంట్లో కూర్చుంటే నేను జస్ట్ దిస్ మినిట్ వరకు నాకు మీరు తప్ప ఎవరు చూడట్లా. ఒక్కసారి నేను ఇలా తల ఇట్లా అంటే నాకు చాలా కనిపిస్తుంది. నాకు కూతురు ఉంటుంది, నా కొడుకు ఉంటాడు, ఇద్దరు కొట్టుకుంటుంటారు, ఆమె ఉంటుంది, వాళ్ళు ఏదో చెప్తుంటారు, టీవీ పెడతారు, నా చుట్టూ చాలా ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ మినిట్లో నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఇఫ్ ఐ ఫోకస్ ఆన్ దట్ ఐ నెవర్ డూ దిస్. ఎస్, నెక్స్ట్ మినిట్ నాకు ఒక ఆలోచన, ఇప్పుడు నాకు ఏ ఆలోచన లేదు, జస్ట్ వాట్ షుడ్ ఐ టాక్ టు యూ, అదే ఆలోచన ఉంది, దాంతోనే మొదలు పెట్టాను. బట్ ఇఫ్ ఐ థింక్ ఫర్ 1 minute, వాట్ షుడ్ ఐ డూ నెక్స్ట్, ఆర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ మీ, ఇఫ్ దట్ వన్ క్వశ్చన్, ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడిగాను అనుకోండి, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ యూ మ్యామ్, సో కెన్ యూ జస్ట్ సే సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ ప్లాన్ ఆఫ్ ద డే, మీకు 100 విషయాలు గుర్తొస్తాయి. ఇంకా కొంచెం ముందుకెళ్తే జస్ట్ మనం ఇంట్లోంచి బయట అడుగు పెట్టాం అనుకోండి, ఇంకా మనం ఇక దాన్ని ఇమాజిన్ చేయలేం. మనకు నుంచి ఇంట్లో బయలుదేరి మియాపూర్ బస్ స్టాప్ వెళ్ళాలి, బస్ స్టాప్కి వెళ్ళి బస్ ఎక్కాలి. ఇంకా మనం చూస్తే కొన్ని వందలు డేటా సో మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది. రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఏంటంటో కనిపిస్తుంటే ఏదో చూస్తాం, ఏదో వింటాం, ఏదో ఫీల్ అవుతాం. ఇట్ హ్యాపెన్స్ బికాజ్ యువర్ సెన్సెస్ ఆర్ ఓపెన్ టు రిసీవ్ ఎనీథింగ్. అలా చూసుకుంటే మనకు కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా మన బాడీలో రిసీవ్ అవుతుంది. ఎస్, బ్రెయిన్ ఈజ్ అ రిసీవర్ అండి. సూపర్. సో అలా చూసుకుంటే కొంత మిలియన్స్ ఆఫ్ బిట్స్ ఆఫ్ డేటా. మనకి ఎట్లయితే కంప్యూటర్లో నెంబర్ అనేది ఒక ఆల్గరిథం ఉందో, ఎనీథింగ్ ఈజ్ అ నెంబర్, తర్వాత అది కన్వర్ట్ అవుతుంది డేటాగా. అలాగే మనకేంటంటే రిసీవింగ్లో బిట్స్ ఆఫ్ డేటా, ఎంత బిట్స్ ఆఫ్ డేటా, అది మీరు ఏదైనా అనివ్వండి, మన సెన్స్ ఆర్గాన్కి డేటా రిసీవ్ చేసుకోవడమే తెలుసండి. చాలామంది మన ఒక చిన్న మైన్యూట్ ఆస్పెక్ట్ నేను క్లారిఫై చేస్తాను ఈరోజు. మన సెన్స్ ఆర్గాన్స్, ఇప్పుడు నేను సెన్స్ ఆర్గాన్ ఏం చేయాలంటే ఒక లైట్ బీమ్ ఇక్కడ పంపించి ఇక్కడ ఉన్నది చూడగలదు అంతే. నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద నాకు కనిపిస్తున్నారు, ఒక 20 మంది ఉన్నారు, కనిపిస్తున్నారు. దిస్ ఈస్ యువర్ ఐస్ పవర్ అంతే. ఐస్ కెనాట్ సే జ్యోతి గారు బాగున్నారు, సతీష్ గారు బాగలేరు, కామేశ్వర్ గారు అసలు నాకు వద్దు. ఐ నెవర్ సే ఇట్. అర్థమవుతుందండి? సో అవర్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ నెవర్ సే how it is, what it is. Our sense organs will help to sense. Yes, అది వాసన చూస్తుంది. ఆ వాసన చూసింది బాగుందా బాగలేదా డజంట్ మ్యాటర్ టు ఇట్. దాని పని వాసన చూడడం వరకే. వాసన చూసిన తర్వాత అది బాగుందా బాగలేదా ఎవరు చెప్పాలి? యువర్ బిలీఫ్, యువర్ పర్సెప్షన్. ఎస్, నాకు హైదరాబాద్ చాలా అందంగా ఉంది, మరి గాయత్రికి ఎందుకు బాగలేదు? జయమ్మ గారికి ఎందుకు బాగలేదు? తిరుమలేశ్వరికి ఎందుకు బాగలేదు? ఒకవేళ బాగలేకపోతే అందరం ఒకే హైదరాబాద్లో ఉన్నాం కదా, అందరికీ కళ్ళు. సో డేటా రిసీవ్ చేసుకుంటుందండి. దిస్ వన్ లైన్ విచ్ షుడ్ బి క్లియర్. మన కళ్ళు చెప్తూనే అనుకుంటాం, కళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పవు, కళ్ళు చూస్తాయి అంతే. చూసిన తర్వాత ఎస్, బేసింగ్ ఆన్ యువర్ పాస్ట్ బిలీఫ్, పాస్ట్ memories, you give some meaning to that. నాకు కామేశ్వర్ అంటే ఇష్టం, జేఎం అంటే ఇష్టం, 5am అంటే ఇష్టం, ఇంపాక్ట్ అంటే ఇష్టం. చాలా మంది ఇంపాక్ట్ ఇష్టపడని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మరి వాళ్ళకి ఎట్లా అయింది అట్లా? బికాస్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ బిలీఫ్. ఇంపాక్ట్ ఈజ్ అ ఇంపాక్ట్. ఇంపాక్ట్లో ఏం లేదు, ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంది అలానే ఉంది. బట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ సీయింగ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ ఐస్. అంతవరకు కూడా బాగుంది, ఆ తర్వాత మారుతుంది. బికాస్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ పర్సెప్షన్, you have different feedback mechanism. From that you are making some meaning. This is a perception. ఎంతమంది క్లారిటీ వచ్చింది? టైప్ పర్సెప్షన్ ది చాట్ బాక్స్. ఈ ఒక్క క్లారిటీ మనకుంటే లైఫ్లో మనం చాలా ముందుకు వెళ్తామండి. మీరు ఏంటంటే డిక్లేర్ చేస్తే ఆది వేస్ట్, ఆది ఎప్పుడు వేస్ట్ ఉండదు. ఆది ఈజ్ ఆది, అది వేస్టా వర్స్టా మీడియమా యావరేజా నాకు ఏం తెలియదు. ఆది ఈజ్ ఆది. ఇఫ్ యూ సీ లైక్ దట్ ఇట్స్ క్లీన్. సో మీరు ఆది వేస్ట్ అన్నా, ఆది గుడ్ అన్నా, ఆది వర్స్ట్ అన్నా, ఆది బెస్ట్ అన్నా, దట్స్ యువర్ పర్సెప్షన్. యాజ్ సచ్ దేర్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్, విచ్ ఇస్ రాంగ్, విచ్ ఇస్ రైట్ అట్లా ఉండదండి. ఇట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్. అది ఎలా ఉందో అలా ఉంది అంతే. మేకింగ్ సెన్స్?
కొంచెం అర్థమైందా? అర్థం కాకుండా ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. బికాస్ ఒక చిన్న డైలమా ఉంటుంది మనకి. ఎస్, ఆ చిన్న డైలమా అది ఇప్పుడు మనం అందరం మనం 5am లో కానీ లేకపోతే వేరే వేసి మనం చేసేది ఏంటంటే మన మాన్యువల్ మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం అంతే. చాలా మంది ఏంటంటే సో ధనుంజయ్ గారు ఎందుకు మీరు మీ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నారు? ఎవరు? స్టాప్ చేయండి స్క్రీన్ షేరింగ్. ఎస్, సూపర్. అర్థమవుతుందండి? సో టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. కొన్ని పదాల యొక్క మీనింగ్స్ మనం తెలుసుకుందాం. తెలుసుకుంటే కొంచెం మన లైఫ్లో మనకు 2 రకాలుగా నివసించడానికి అవకాశం ఉందండి. యాజ్ బీయింగ్ ఏ హ్యూమన్, యూ కెన్ బికమ్ హ్యూమనిస్టిక్ ఆర్ ఎనిమలిస్టిక్. చాయిస్ ఇస్ యువర్స్. మనిషి యొక్క శరీరాన్ని మనం తీసుకున్నాం. ఓకే, బై డిజైన్ నోబడీ కెనాట్ సే మీరు మనిషా కాదని ఎవ్వరు చెప్పలేరు. మీరు మనిషే. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ ద స్ట్రక్చర్. కళ్ళు ఉన్నాయి, కాళ్ళు ఉన్నాయి, చేతులు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు తెలుసు కాబట్టి. ఎస్. సో బై ద వే, వాట్ ఈస్ లెర్నింగ్? టైప్ లెర్నింగ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. సో నేను మనిషి అని చెప్పాలంటే మీకు లెర్నింగ్ ఉండాలండి. ఇప్పుడు ఒక చిన్న పాప పుట్టింది, ఆమెకు 6 నెలలు ఉన్నాయి, అప్పుడప్పుడే మాటలు వస్తున్నాయి, సంవత్సరం అయింది. అమ్మ నేను ఎవరంటే ఏం చెప్తుంది? ఏదో ఒకటి చెప్తుంది. షీ నెవర్ సే ఈవెన్ యు ఆర్ ఏ హ్యూమన్ అని కూడా చెప్పదు. బికాస్ అప్పటికల్లా ఇంకా లెర్నింగ్ డెవలప్ కాలేదు. ఇలా ఉంటే మనిషి అనాలి, ఇలా ఉంటే టమోటా అనాలి, ఇలా ఉంటే కార్ అనాలి, ఇలా ఉంటే ఇది అనాలి అనేది ఇంకా రాలే. కాబట్టి ఏదంటే మనం నవ్వుకుంటాం సరదాగా, ఏంటిది నన్ను చూసి టమోటా అంటది. బికాస్ షీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫిక్స్డ్ అప్రోచ్ టు సీ థింగ్స్. ఇంకా అటువంటి మెమరీ ఫామ్ కాలే. ఇలా ఉంటే ఇలా పిలవాలి. దట్స్ అ లెర్నింగ్. ఎస్. సో మన ఎక్స్పీరియన్సెస్ పెరిగే కొద్దీ వీఆర్ లెర్నింగ్ సర్టన్ థింగ్స్. సో లెర్నింగ్ మీన్స్ గెటింగ్ పర్మనెంట్ బిహేవియరల్ చేంజ్ ఇన్ యువర్ పర్సెప్షన్. అంతే. క్లియర్? సో మనందరం లేకుంటే అదంతా ఏమవుతుంది? హియరింగ్ అవుతుందండి. టైప్ హియరింగ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. మనం ఎన్నో వింటుంటాం. ఇలా వింటాం, ఇలా వదిలేస్తాం. దాంట్లో ఏముంది? నిన్నేదో చూసాం, ఏం కూర తిన్నాం గుర్తులేదు. లాస్ట్ వీక్ ఏదో కూర తిన్నాం గుర్తులేదు. అంతకుముందు శుక్రవారం రోజు ఏదో డ్రెస్ వేసుకున్నాం గుర్తులేదు. అంతకుముందు ఎవరికో కాల్ చేసాం గుర్తులేదు. బికాస్ దట్స్ అ హియరింగ్. మాట్లాడేం వెళ్ళిపోయింది. దట్స్ అ హియరింగ్. బట్ దెర్ ఇస్ అ లెర్నింగ్. లెర్నింగ్ కెనాట్ బి డిఫరెంట్. ఎస్, మీరు ఒకటి నేర్చుకున్నారు. దట్స్ అ బిహేవియరల్ చేంజ్. నేను ఎవరితో కోపడను ఈ రోజు నుంచి. దట్స్ అ లెర్నింగ్. యు పుట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్, యూ గెట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ ద లైఫ్. దట్స్ అ లెర్నింగ్. నిన్నటి వరకు నేను చాలా మంది మన క్లాసులు చెప్తాను, సార్ మారిపోయాను. పర్మనెంట్ బిహేవియరల్ చేంజ్, లేకపోతే అబ్జర్వబుల్ బిహేవియరల్ చేంజ్. పర్మనెంట్ అంటే మనకు కొంచెం కష్టం యాక్సెప్ట్ చేయడం. అబ్జర్వబుల్, సార్ నిన్న నాకు అలా ఉండేది, ఈరోజు ఇలా ఉంది. నిన్న నేను కోప్పడేవాడిని, ఈరోజు కోప్పడడం లేదు. నిన్న నాకు ఎక్కువ బ్యాడ్ థాట్స్ వచ్చాయి, ఈరోజు చాలా ప్లెజెంట్ థాట్స్ వస్తున్నాయి. మొన్నటి వరకు నాకు కొంచెం టెన్షన్గా, ఫియర్గా ఉండేది, ఇప్పుడు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నా. దిస్ ఇస్ అబ్జర్వబుల్ బిహేవియరల్ చేంజ్. ఎలా వచ్చింది? హౌ ఇట్ కేమ్? బికాస్ ఆఫ్ ద లెర్నింగ్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు ఇలా అనుకున్నాను, ఇలా అనుకోవద్దు, ఇలా అనుకోవాలి. యాజ్ యు ఆర్ చేంజింగ్ యువర్ థింకింగ్, యు ఆర్ గెటింగ్ ఏ న్యూ డైమెన్షన్. దట్స్ ఎ న్యూ లెర్నింగ్. దట్స్ ఎ న్యూ అవేర్నెస్. దట్స్ ఎ న్యూ ప్రోగ్రెస్. ఎస్, లెర్నింగ్ ఈజ్ క్లియర్. పర్సెప్షన్ చెప్పుకున్నాం. మనం చూస్తున్నాం, చూసేంత వరకు బాగానే ఉంది, అందరికీ సేమ్. ఎస్, చూసిన తర్వాత దానికి ఒక మీనింగ్ పెట్టుకుంటున్నాం. దానికి సతీష్ గారు ఒక పెడతారు, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఒకలా పెడతారు, గాయత్రి ఒకలా పెడుతుంది, ప్రవీణ్ ఒకలాగా పెడతారు. అది ఆయన ఇష్టం. నా ఇష్టం సార్, మీకేమైనా అభ్యంతరం? అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తాం. బికాస్ దట్ ఈస్ హౌ యు ఆర్. అంతే, దానికి మళ్ళీ వేరే రీజన్ ఏం లేదు. మారాలన్నా మార్చాలన్నా అది నిర్ణయం తీసుకోవాలి. దానికి కొంచెం లెర్నింగ్ యాడ్ చేస్తే మేబీ యూ కెన్ టర్న్ టువర్డ్ ద రైట్నెస్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ ఆర్ ద ట్రూనెస్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్. యా. సో మనందరికీ ఆ ఎబిలిటీ ఉంటుంది. దాన్నే బయాస్ అంటాం. సబ్జెక్టివ్ బయాస్. టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. మనందరికీ బయాస్ ఉంటుంది. యాజ్ అ హ్యూమన్ యూ క్యారీ సో మెనీ బయాసెస్. ఆ బయాస్ని తెలుసుకోవడమే విజ్ఞత, అవేర్నెస్. ఒకవేళ ఆ బయాస్ తెలుసుకోలేకపోతే నువ్వు చూసిందే కరెక్ట్ అనుకుంటావు. ఆ కుక్కకి 4 కాళ్ళు ఉన్నాయి, దానికి 3 అంటావు.
నన్ను వినమంటావు, వినకుంటే నీతో మాట్లాడనంటావు, ఏదేదో చేస్తావు. బికాస్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ దట్ మచ్. అది మీ తప్పు కూడా లేదండి. మీరు అలా అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి నన్ను కూడా అలానే అర్థం చేసుకోమంటున్నారు. కాదు, అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి, ఇక్కడ బయాస్ ఉంటుంది, సబ్జెక్టివ్ బయాస్. ఆ సబ్జెక్టివ్ బయాస్ వల్ల అలా కనిపిస్తుంది, అలా జరగడానికి అవకాశం ఉంది అని తెలుసుకుంటే చాలా వరకు. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను మేడం, మీరు ఏంటి మేడం ఇలా అంటారు, దానికి 4 ఉన్నాయంటే ఓకే అలానా ఉండొచ్చా, సరే లెట్ మీ రీవెరిఫై అనే ఆలోచన నీకు వస్తుంది. బికాస్ యు ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ద లిమిటేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఆర్ ద లిమిటేషన్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఆర్ ద లిమిటేషన్ ఆఫ్ హౌ కెన్ యూ పర్సీవ్ అండ్ మేక్ ద మీనింగ్ టు ద ఇన్ఫర్మేషన్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇన్. అర్థమవుతుందండి? దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ యూ బెటర్. ఎస్. సో ఆ సబ్జెక్టివ్ బయాస్ని ఎంత తగ్గించుకుంటే మనం అంత ట్రూనెస్ దగ్గరికి వెళ్తాం. ట్రూనెస్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్. బై ద వే, ట్రూనెస్లు ఎన్ని ఉంటాయండి? ఇప్పుడు నేను ఇలా చూస్తున్నాను, ఎవరు చూసినా అది అలానే ఉంటుంది. అన్లెస్ అంటే వీళ్ళేదో డిఫెక్ట్ ఉంటే తప్పితే. ప్రవీణ్ గారు ఎల్లో కలర్ చొక్కా వేసుకున్నారు, అది ఎవరు చూసినా ఎల్లో కలర్ అయింది, మళ్ళీ మారదు ఇక. బట్ నేను దాన్ని డిఫరెంట్గా అనుకుంటాను అంటే అనుకో, నీ చాయిస్. బికాస్ దట్స్ యువర్ పర్సెప్షన్, దట్స్ యువర్ వాట్ యు సే ఎన్విరాన్మెంట్, దట్ ఈస్ హౌ యూ లెర్న్ టు సీ ద థింగ్స్. కాబట్టి అలా చెప్తానంటే ఓకే. మళ్ళీ అందరూ అదే చెప్పండి సార్, ఇప్పుడు ప్రవీణ్ గారు రెడ్ కలర్ చొక్కా వేసుకున్నారు సార్, మీకు కనిపించట్లేదు అంటే నౌ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఎ కన్ఫ్లిక్ట్. మీకు ఎందుకు రెడ్ కనిపిస్తుంది? అందరికి ఎల్లోనే కనిపిస్తుంది, కానీ కొంతమందికి రకరకాలు కనిపిస్తుంది. ఇది కలర్ కాబట్టి అర్థమైంది, బట్ ఆలోచనలోకి వెళ్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. ఆలోచనలు మన లైఫ్లో జరిగే చాలా చాలా సంఘటనలోకి వెళ్తే మా అమ్మ వేస్ట్ అంటాం. మా అమ్మ వేస్ట్ ఎవరికి? చిన్న కొడుక్కి. పెద్ద కొడుక్కి మా అమ్మ దేవత అంటున్నాడు. ఎట్లా తేడా వచ్చింది? ఒకటే మదర్కి 2 పిల్లలు. పెద్దోడేమో మా అమ్మ గాడ్ అంటున్నాడు, చిన్నోడేమో మా అమ్మ రాక్షసి అంటున్నాడు. ఎట్లా జరుగుతుంది? ఎస్. ఇంకా మన లైఫ్లోకి వెళ్తే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్లో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్. అమ్మే. ఎస్. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ బిలీఫ్ అండ్ యువర్ పర్సెప్షన్. ఎస్. దానివల్ల అలా జరుగుతుంది. ఎందుకు ఈ బయాస్ ఉంటుంది? అసలు ఉంటుందా ఉండదా? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఎస్. ఇక్కడ 2 కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఏది ఎక్కువ లెంత్గా ఉంది? దేని లెంత్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు? పైన అయితే టాప్ అని పెట్టండి, కిందదైతే బిలో అని పెట్టండి. ఇక్కడ మీకు 2 లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఆ కనిపించే 2 లైన్స్లో ఏది పెద్దదిగా ఉంది అది క్వశ్చన్. మీరు పైది పెద్దది అంటే పైది టాప్ అని రాయండి, కిందది పెద్దది అయితే కిందదని రాయండి. ఎస్. సూపర్. చాలా మందికి ఎందుకు నేను ఒకటే స్లైడ్ చూపించా కదా, ఒక్కొక్కరికి మీ ఇంటికి వచ్చి సపరేట్ స్లైడ్స్ చూపించాను ఏమన్నా ఎవరికన్నా? అయితే సపరేట్ స్లైడ్స్ ఏమైనా పంపించానా? ఎందుకు అలా అనిపిస్తుంది? ఒకటే కదా నేను చూపించాను. అదే సబ్జెక్టివ్ బయాస్. నా ఎప్పుడు కూడా మనకున్న కామన్ థింగ్ ఏంటి సార్, ఇది తప్పు ఇది రైట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అండ్ అగైన్ ఐ విల్ సే ఇట్స్ అబౌట్ హౌ యూ పర్సీవ్ ద డేటా. నౌ ఇట్స్ అవేర్నెస్ టు యూ. నేను డేటా రాంగ్ చూడడానికి అవకాశం ఉంది అన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంటే రెండోసారి చూస్తావు, మూడోసారి చూస్తావు, కేర్ఫుల్గా ఉంటావు. ఏదైనా ఆపోజిట్ ఒపీనియన్ వస్తే ఒక క్షణం ఆలోచించి ఈజ్ దర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ టు హ్యాపెన్ లైక్ దిస్ అని ఆలోచించాలి అన్న అవగాహన నీకు కలుగుతుంది. బికాస్ లేకుంటే మొత్తం నేనే క్రియేటర్, ఐఎమ్ ద క్రియేటర్, ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్, ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ అనే ఒక నోషన్లోకి వెళ్ళి. ఎందుకు మన ఇంట్లో నేను మాట చెప్తే మా అమ్మ ఓకే, మా అమ్మ ఎప్పుడు నాకు వ్యతిరేకం చెప్పదు, మా భార్య అంతకంటే చెప్పదు. కాబట్టి యూ డెవలప్ దట్ సెన్స్ ఆఫ్ ఐఎమ్ రైట్. ఎస్. ఎక్కడ పోయినా నేను రైట్. మేబీ దట్ మే నాట్ బి రైట్ ఆల్వేస్. ఎందుకంటే మన కుటుంబంలోని 2 వ్యక్తులు రైట్ అన్నారని చెప్పేసి ప్రపంచంలో నేను ఏది చెప్పినా రైట్ అవుద్ది తెలియకుండా ఆ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి మనం వెళ్ళిపోయి ఎక్కడైనా ఏదైనా ఉన్నాం ఇది రైట్ అని అంటాం, అందరూ రైట్ అని, లేకపోతే వాళ్ళందరితో గొడవ పెట్టుకుంటాం. బికాస్ డామినెంట్గా లైఫ్లో నడుస్తుంది, దెన్ యూ బిహేవ్ లైక్ దట్ తెలియకుండా. దిస్ ఇస్ ఎ బయాస్, తెలియదు మీకు. ఎస్. సో ఇప్పుడు మీరు చూసిన గీతల్లో బై ద వే పెద్దది లేదు, చిన్నది లేదు. ఇంకా దీని గురించి మనం రేపంతా మాట్లాడవచ్చు.
ఎస్, మీరు చూసిన గీతల్లో ద లెంత్ ఆఫ్ ద లైన్ ఇస్ సేమ్. ఏ గీత పెద్దగా ఉంది, ఏ గీత చిన్నగా ఉంది అనేది క్వశ్చన్. రెండు గీతల యొక్క లెంత్ సేమ్. ఎందుకు మీకు ఇలా కనిపించింది? అలా కనిపిస్తుందని నేనే చెప్తున్నా. యా, బికాస్ అవేర్నెస్, మన అవేర్నెస్ అంతే ఉంది. ఎస్, దీన్ని మనం ఏమంటామంటే పర్సెప్షన్కి కొంచెం వేరేటికి వెళ్తే టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఇల్యూషన్. వెరీ వెరీ ఫండమెంటల్ నేర్చుకుంటున్నాం అండి. బికాస్ యాజ్ అ హ్యూమన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రోగ్రెస్. వై వీఆర్ నాట్ ప్రోగ్రెసింగ్? ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. ఎస్, టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఇల్యూషన్. మేకింగ్ సెన్స్? అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది. మేకింగ్ యూస్ఫుల్? టైప్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఎస్, మనల్ని మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం, మనం ఏం చేయట్లేదు. వీఆర్ జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ సెల్ఫ్. యా, ఎలా? బికాస్ దిస్ ఈస్ అ రిసీవర్. ఆ రిసీవర్ని అర్థం చేసుకుంటే కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటాం. అది ఒకలాగా పని చేస్తే దాన్ని ఇంకొకలాగా నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే ఇబ్బంది పడతాం. ఎస్, కాబట్టి వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ హౌ ద రిసీవర్ ఈజ్ వర్కింగ్. దానికి కొన్ని వీక్నెస్లు, అది ఎంత బలమైందైనా దానికి కొన్ని వీక్నెస్లు ఉన్నాయి, దానికి కొన్ని బ్లాక్ స్పాట్స్ ఉన్నాయి, దానికి కొన్ని డార్క్ స్పాట్స్ ఉన్నాయి. ఆ డార్క్ స్పాట్స్ ఉన్నాయని అవగాహన చేసుకోవడమే మనం చేయగలిగింది. అంతకంటే దాంట్లో చేసేది ఏం లేదు. కొన్నిసార్లు ఇది ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంది, అక్కడ నేను కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అన్న అవగాహన ఉండటమే అవేర్నెస్, అంతే. సో అదేంటి సార్, మాకు బ్రెయిన్ చాలా పవర్ఫుల్ అని చెప్పాను, సూపర్ కంప్యూటర్ అన్నారు, దానికి ఇంత స్కిల్ ఉంది, అంత స్కిల్ ఉంది, అది ఎంత గొప్పది, ఇది అన్నీ కరెక్టే. ఆల్ దట్ ఈస్ రైట్. ఎస్, అలాంగ్ విత్ దిస్ ఈ నాలెడ్జ్ కూడా ఉంటే మంచిది. సూపర్, రైట్. సో ఇల్యూషన్ అంటే కొంతమంది మీ లైఫ్లో ఎగ్జాంపుల్స్తో చెప్పండి. బికాస్ సబ్జెక్ట్ పరంగా చెప్పుకుందాం, కనెక్టివ్ టు ద లైఫ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ సబ్జెక్ట్. మన లైఫ్లో రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం. ఇఫ్ ఐ థింక్ ఆఫ్ సీయింగ్ సంథింగ్, అదే కనిపిస్తుంటుంది. నేను రోడ్డు మీద నాకు కియా రెడ్ కలర్ కార్ ఇష్టం. నువ్వు రోడ్డు మీద నిలబడితే అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ 1000 కార్స్ డామినెంట్లీ చూసి ఒక 10 నిమిషాలలో అరే 10 కియా రెడ్, నేను ఇదే కార్ కొనాలనుకున్నా, ఇదే మోడల్ జీటీఎక్స్ లైనర్ 1.4 కియా 25 lakhs ఇది కొనాలనుకున్నా, ఎంత బాగుంది. దానికంటే వేగంగా, దానికంటే గొప్ప కార్లు ఎన్నో పోయినాయి. బట్ యువర్ అటెన్షన్ గోస్ దేర్ బికాస్ యూ ఇంటెండెడ్ టు బై ఇట్. ఎస్, సో అవి చాలా సందర్భాల్లో మన గోల్స్కి, మన ఆస్పిరేషన్స్కి మనం కనెక్ట్ చేసుకోకుండా ఉంటున్నాం బికాస్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ నాయిస్. ఆ నాయిస్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. హౌ ద నాయిస్ ఇస్ మేకింగ్ us అవే ఫ్రమ్ ద గోల్స్ అండ్ ఆస్పిరేషన్స్. ఎస్, సో అది చేసేది మన బ్రెయినే, ఇది చేసేది మన బ్రెయినే, రెండు అదే చేస్తుంది. ఎస్, సో దాని సైడ్ మనం వెళ్ళాలి విత్ ఎ ఫోకస్డ్ అప్రోచ్. ఫోకస్గా ఆలోచిస్తే అటు వెళ్తాం, ఫోకస్ లేకపోతే ఇటు వెళ్తాం. ఎక్కడ చోట ఇరుక్కుంటాం. ఇది అటు వెళ్ళము, ఎవరి చాయిస్ కాదు ఇది, బట్ ఇరుక్కుంటాం బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. ఎస్, ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలో తెలియదు. రైట్. ఇల్యూషన్ అంటే ఏంటి? బై ద వే, నేను అడిగానని చెప్పేసి మీరు ఇదొకటి, మీకు ఏది తెలిస్తే చెప్పండి. వాట్ ఎవర్ యూ సే దట్ పార్షియల్లీ, కంప్లీట్లీ, ఇంకా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. మనకు తెలియనంత పెద్ద పెద్ద విషయాలు అయితే కాదు. పర్సెప్షన్ మనం రోజు మాట్లాడుకుంటున్నాం, రెటిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం, బట్ వీఆర్ గివింగ్ మోర్ క్లారిటీ టుడే. ఎస్, వీఆర్ జస్ట్ డిస్కసింగ్ టు గెట్ సమ్ క్లారిటీ ఇన్ అవర్ ఓన్ వే. ఎస్, ఇల్యూషన్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ఇల్యూషన్? అండర్స్టాండింగ్ పర్సెప్షన్. సూపర్. ఇంకా చెప్పండి, ఇబ్బంది అయితే టైప్ చేయండి చాట్ బాక్స్లో. వాట్ ఈస్ ఇల్యూషన్? ఇల్యూషన్ అంటే ఏంటి? యా, లేని విషయాన్ని చూడడం. ఓకే, ఇంకా ఒక ఎగ్జాంపుల్తో చెప్పండి సార్. భ్రాంతి, ఇమాజినేషన్. సూపర్, ఇమాజినేషన్. యా, మైనర్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయండి. ఎస్, ఇప్పుడు నేను అక్కడ మీకు ఒక స్లైడ్లో ఒకటి చూపించి
2 లైన్స్ చూపించి దాంట్లో ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది అని అడిగాను. అంటే ఇల్యూషన్‌లో ఏమవుతుందంటే ఆ ప్రేరణ ఉంటుందండి. ఏదైతే మనము డిఫర్‌గా ఆలోచించడానికి అవకాశం ఉంటుందో ఆ వస్తువు అక్కడ ఉంటుంది. యెస్. ఉండి దాన్ని డిఫరెంట్‌గా ఇంటర్‌ప్రిట్ చేస్తాం. దట్స్ ఇల్యూషన్. ముందు అక్కడ లైన్ ఉంది. ఒక లైన్, 2 లైన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 లైన్స్ ఉన్నాయి ఉండడానికి. యెస్. ఓకే. ఇట్స్ ఎ పాయింట్ ఆఫ్ ఏది పెద్దది, ఏది చిన్నది. అది మీరు ఆన్సర్ ఏదైనా చెప్పొచ్చు. బట్ ఏదైతే మీరు ఆన్సర్ చెప్తున్నారో దానికి ఏముంది? దానికి సోర్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. యెస్ ఆర్ నో? అక్కడ డేటా ఉంది కాబట్టి ఇది పెద్దది, ఇది చిన్నదని చెప్తున్నాం. సో, ఉన్న డేటాను బేస్ చేసుకొని మీ పర్సెప్షన్ మీరు చెప్పడం విచ్ ఈస్ నాట్ ట్రూనెస్. అది ఇల్యూషన్. ఉన్న డేటాకి కరెక్ట్‌నెస్ కాకుండా మీ పర్సెప్షన్‌లో మీరు చెప్పడం ఇల్యూషన్. కాదా అక్కడ డేటా ఉంది. ఇది కొంత పర్లేదు. ఇంకొకటుంది. హాల్యూసినేషన్స్. టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. హాల్యూసినేషన్స్. యాహ్! సో, ఈ రెండిటి కొంచెం తెలుసుకుంటే మనం రెటిక్యులర్ యాక్టివిటీ గురించి కొంచెం డీప్‌గా మాట్లాడుకుందాం. యెస్. సూపర్. వాట్ ఈస్ హాల్యూసినేషన్ బై ద వే? మీకు అన్నీ తెలుసండి. అన్నీ తెలుసు. మీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఇంకా అందంగా ఉంటది. నేను చెప్పడం కంటే. యాహ్! సో, వాట్ ఈస్ హాల్యూసినేషన్? హాల్యూసినేషన్ అంటే ఏంటి? మనందరం చేసేదేనండి. అందరం పొద్దున్న సాయంత్రం ఇదే చేస్తున్నాం. ఎందుకు ఇది మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే, బాబు నువ్వు ఇది చేస్తున్నావు. ఇప్పటి నుంచి చెయ్యకు అని చెప్పడమే నా ఉద్దేశ్యం. ఇది మనకు అవసరం లేని టాపిక్, మనం చూడని టాపిక్, మనకు జరగని టాపిక్ కాదు ఇది. ప్రతిరోజు పొద్దున్న సాయంత్రం ఇదే చేస్తున్నాం. ఏం చూస్తున్నామో, ఏం వింటున్నామో, ఏం మాట్లాడుతున్నామో, ఎందుకు మాట్లాడుతున్నామో, అవసరమా? అనవసరమా? ఎంత కరెక్ట్‌నెస్ ఉంది? నథింగ్. నా నోటికి ఏదొస్తే అది మాట్లాడతాను. యెస్. ఎందుకలా జరుగుతుంది? మేబీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ అన్‌అవేర్‌నెస్. అదే చెప్తున్నా. దాన్ని నేను తప్పు అనట్లేదు. బికాజ్ అలా జరుగుతుంది, అలా జరగడానికి అవకాశం ఉంది అన్న ఐ డోంట్ నో వాట్ ఐ డోంట్ నో. ఇదంతా థాట్ స్పేస్‌లోకొస్తుంది. యెస్. అసలు అలా జరగడానికి అవకాశం ఉందన్న విషయమే మీకు తెలీదు కాబట్టి అలా చేస్తున్నారు. నౌ యూ నో కాబట్టి ఇవన్నీ మళ్ళీ మీరు లైన్ 1, లైన్ 2లోకి తెచ్చుకుంటాం. ఐ నో వాట్ ఐ నో. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఐ డోంట్ నో. ఎక్కడో చోట తెచ్చుకుంటే పెద్ద అంత ప్రాబ్లమ్ ఉండదు. యెస్. అర్థమవుతుందండి? కాబట్టి ఈ హాల్యూసినేషన్ అంటే ఏంటంటే అసలక్కడ ఏముండదండి. నేను ఎంప్టీ స్లైడ్ చూపించినాను. సార్ ఒక లైన్ పెద్దగుంది సార్. ఇంకొకటి సర్కిల్ ఉంది సార్ అంటారు. నేనేం చేయాలి? నేను ఎంప్టీ స్లైడ్ చూపించాను మీకు. ఇక్కడ ఎన్ని సర్కిల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయన్న. ఒకరు 2, ఒకరు 3, ఒకరు 5, ఒకరు 10, ఒకరు 50. అరే ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఇవన్నీ? వస్తాయండి. వస్తాయి. ఎంప్టీ స్లైడ్‌లో కూడా లైన్స్ వస్తాయి. ఎంప్టీ స్లైడ్‌లో కూడా సర్కిల్స్ వస్తాయి. ఇల్యూషన్ అంటే భ్రమ. హాల్యూషన్ అంటే మతి భ్రమ. అంటే లేని దాన్ని ఊహించడం అండి. అసలది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదండి. అసలు ఉండదక్కడ. మీరు భూతద్దం కాదు కదా! 10x మ్యాక్స్‌లో పెట్టుకొని కనిపిస్తే అక్కడ లేదు కదా! బట్ నాతో బలంగా వాదిస్తారు మీరు. చూసుకోండి సార్, కళ్ళు సరిగ్గా పెట్టండి సార్, మీరు వినండి సార్, మీరు అన్నీ అంతే సార్, అన్ని లైట్ సార్ మీరు. మీకు తెలీదు సార్, ఇది కరెక్టే సార్, ఇది ఇట్లా జరిగింది సార్, ఇంతే సార్, ఇప్పుడే చూసా. బికాస్ యూ పర్సీవ్ లైక్ దట్. అది మళ్ళీ మీ తప్పు కాదు. యూ పర్సీవ్ డేటా లైక్ దట్. కాబట్టే మీరు మాట్లాడుతున్నారు. కానీ ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నీకు కొన్నిసార్లు నీ మనసు అలా మతి భ్రమించేలాగా చేస్తుంది. క్లియర్? మనం పోతున్నాం దారిలో. చీకటిగా ఉంది. అమ్మో! పాము అని అరిచాం. అమ్మ చెయ్యి గట్టిగా పట్టుకున్నది. ఎక్కడ్రా పాము? ప్రతిరోజు పాము, పాము అంటారు. అంటే ఏదో చిన్న తాడు పడుంది. ఎందుకంత భయమేసింది? భయమేసి మొత్తం చెమటలంతా గారిపోయి, ఒళ్ళంతా చెమటలు పట్టేసి, మొత్తం టెన్షన్ వచ్చేసి, బీపీ వచ్చేసి కూర్చున్నాం. ఎందుకొచ్చింది? బికాజ్ హాల్యూసినేషన్. అక్కడ చనిపోయిన పాము ఉంటే అది ఇల్యూషన్ అవుతుంది. కనీసం చనిపోయిందో, ఏదో చిన్నదో, పెద్దదో ఉంది. చూసావు. పాము అనుకున్నావు. కనీసం పురుగుంది. పురుగుని చూసి పాము అనుకుంటే అది ఇల్యూషన్ అవుతుంది. ఏదో చూసావు, ఏదో ఉంది. అసలక్కడ ఏమీ లేదు.
పాము ఉండాల్సిన కానీ పాముకు సంబంధించిన ఏమీ లేదు. బట్ యూ ఫెల్ట్ ఇట్ లైక్ దిస్. దీన్నే మనం హాల్యూసినేషన్స్ అంటాం. అలా మనం చాలా సందర్భాల్లో హాల్యూసినేటెడ్ పర్సెప్షన్ ఉంటుంది. మా అత్త వేస్ట్, మా అత్త వేస్ట్, మా అత్త వేస్ట్, మా అత్త వేస్ట్. అత్తలో ఒక బిహేవియర్ వేస్ట్ అయి ఉండొచ్చు. అత్త నెవర్ బి ఎ వేస్ట్. అత్త ఒక మంచి హ్యూమన్. అత్తకు ఒక మంచి హస్బెండ్ ఉన్నారు. అత్తకు ఒక మంచి అమ్మ నాన్న ఉంది. అత్తకి 2 కొడుకులు, ఒక కూతురు ఉంటుంది. అందరిని బాగా చూసుకుంది. పెద్ద చేసి ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ బాస్. యాహ్! సో మనకెక్కడో చిన్న ఇది ఉంటుంది. దట్స్ ఎ పర్సెప్షన్. అది డెల్యూసివ్ పర్సెప్షన్ అవ్వచ్చు, హాల్యూసినేటెడ్ పర్సెప్షన్ అవ్వచ్చు. ఇల్యూజన్ బేస్డ్ పర్సెప్షన్. అక్కడ ఒకటి ఉంటుంది, ఇంకొకలాగా చూస్తావు. అక్కడ ఏది ఉండదు, అన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటావు. సో నౌ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. దేనికి ఎలా చేస్తున్నారో ఒక చిన్న పేపర్‌లో మీరు రాసుకోండి. నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మీ నోట్‌బుక్‌లో విత్ దిస్ అవేర్‌నెస్, విత్ దిస్ అండర్‌స్టాండింగ్ హౌ కెన్ యూ మేక్ ఇట్ బెటర్ టు సెల్ఫ్. సో ఒకటి లెర్నింగ్, రెండోది పర్సెప్షన్, మూడోది ఇల్యూషన్, నాలుగోది హాల్యూసినేషన్. మీరు హియరింగ్, లెర్నింగ్ అనుకుంటే చాలా పెద్ద తప్పు చేసినట్టు. యెస్. అసలు వేరే థింకింగ్ ఉంటది అని తెలియకపోతే చాలా పెద్ద తప్పు చేసినట్టు. అసలు ఇల్యూషన్ అనేది జనరల్‌గా జరుగుతూ ఉంటది అని మీకు తెలియకపోతే చాలా పెద్ద తప్పులు చేస్తుంటాం. అంటే మనం తీసుకున్న డేటానే రాంగ్‌గా తీసుకుంటాం. మళ్ళీ ఔట్‌కమ్ ఏముంటది? ఇన్‌పుటే సరిగ్గా లేనప్పుడు ఔట్‌కమ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఏదో ఒకటి వస్తది ఔట్‌కమ్. సో హాల్యూసినేషన్ ఇది. యెస్. సో ఇవి మనకు అర్థమవుతే మనం ఎటువంటి డేటా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం, దాన్ని ఎలా మనం ఇంటర్నలైజ్ చేసుకుంటున్నాం. మన ఇంటర్నలైజేషన్ డేటా ఈస్ ఎ డేటా. డేటాని ఎవ్వడు ఏం కాదనలేం. బికాజ్ దట్స్ ఎ సెన్స్. సెన్స్ ఆర్గాన్ ద్వారా డేటా వస్తుంది. ఆ డేటా వచ్చిన తర్వాత నీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మారిపోతుంది. దట్స్ కాల్డ్ ఇంటర్నలైజేషన్. టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఒకే డేటాని మీ మనసులోకి తీసుకునేటప్పుడు మీరు డిఫరెంట్‌గా దానికి మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఇంటర్నలైజేషన్. యెస్. ఒకసారి ఒక 2 మినిట్స్ జస్ట్ టేక్ ద రిఫ్లెక్షన్. ఈ 4 పాయింట్స్ మీద లెర్నింగ్, పర్సెప్షన్, ఇల్యూషన్, హాల్యూసినేషన్స్ మీద మీ లైఫ్‌లో మీరు ఎటువంటి ఇంప్రూవ్‌మెంట్స్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నారు అనే దాని మీద ఒక 2 మినిట్స్ టేక్ యువర్ టైమ్ అండ్ థింక్. యెస్. జస్ట్ ఐ ఓపెనింగ్ సెషన్ అండి. మనకు చాలా వి గో టు వెరీ ఫార్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఇఫ్ యూ అండర్‌స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యువర్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్. మన బ్రెయిన్‌కున్న లిమిటేషన్స్ అండి ఇవి. సార్ మీకు తెలీదు సార్, నేను అట్లా చూడను. నాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించండి, మీతో ఛాలెంజ్ చేస్తా నేను. అట్లా ఎందుకైద్ది సార్? ఎన్ని ఛాలెంజ్ చేసిన బాస్, ఇట్స్ ద డివైస్. మనకున్న డివైస్‌లో ఉన్న డిఫెక్ట్ అది. ఎవరితో ఛాలెంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండర్‌స్టాండ్ ద డిఫెక్ట్. బీ క్లోజ్ టు ద ట్రూనెస్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ అండి. జస్ట్ టేక్ ఎ రిఫ్లెక్షన్. ప్రతి టైంలో నేను చెప్తాను, టేక్ ఎ రిఫ్లెక్షన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ టు జడ్జ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ టు సే గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ టు సే రైట్ ఆర్ రాంగ్. నథింగ్. It's your right now. Decide where you want to progress close to the trueness. That is how we can progress.
Yeah, if you're done with, just put it done in the chat box. ఒకసారి ఆలోచించండి 1 minute. Somebody want to share your experiences? Because that's the learning. Yeah. దీని నుంచి what is that 1 or 2 takeaways? ఇక్కడ నుంచి సార్, because any session మనం 30 minutes spend చేసామంటే that should be a takeaway అండి. That should be a takeaway. That should be bulban moments. That should be a wow moment. That should be a aha moment. That is something I should implement in my life. That is something I will take and put into practice in my life. Yes, that is what we are doing. This is not a motivational. Every time I will say, we're not doing any motivations. We are enough motivated. Yes, now we have to take action. So because action gives the results. Action మాత్రమే మన లైఫ్లో చేంజ్ చేస్తుంది. Make a habit of putting one thing what you are learning into practice. Even you take one thing, one line from this and apply from your life, you will change. That is what we have to see. Right. Jyoti ma'am. Unmute చేసుకోండి. Yes. హ్యాపీ మార్నింగ్ సార్. హ్యాపీ మార్నింగ్ టు ఆల్. Yes ma'am. సార్, నేను ఈ సెషన్ ద్వారా అయితే అంటే ఎప్పుడూ లెర్నర్గా ఉండాలి అని నేర్చుకున్నాను. అలాగే నేర్చుకునే క్రమంలో మనం విన్నదో లేదా మనం చూసిందో మాత్రమే నిజం కాదు. Hmm. ఒక విషయానికి బియాండ్ ద లెవెల్ అంటే చాలా వ్యూస్ ఉంటాయి. Yes. అనలైజ్ చేయాలి. బియాండ్ ద లెవెల్ వెళ్ళి దాని గురించి ఆలోచించాలని అర్థం చేసుకున్నాను. Yes. అందువల్ల వెంటనే ఏదైనా ఒక విషయానికి సంబంధించి మనం తొందరపడి ఒక నిర్ణయానికి రాకూడదు. ఆలోచించి 1కి 2 సార్లు నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఏ విషయం గురించైనా. అలాగే మన మనస్సు మనల్ని మభ్యపెడుతూ ఉంటుంది. Yes. దాని మాయలో పడకుండా మనం కొద్దిగా అంటే ఆలోచించే మనం ఏ నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఈ హెల్యూసినేషన్స్‌కి లోను కాకుండా మనం స్ట్రాంగ్‌గా ఉండాలి అంటే ఇలాంటి సెషన్స్ ఖచ్చితంగా వినాలి సార్. ఇది ఈరోజు నేను నేర్చుకున్నది. థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఒక చిన్న కరెక్షన్, రిఫ్లెక్షన్ చెప్పేటప్పుడు మనం అనకండి, నేను అనండి. ఓకే. బికాస్ రిఫ్లెక్షన్ ఇస్ ద సెల్ఫ్. మనందరం బాగుండాలి సార్, ఇంకే బాగుండాలి సార్, హైదరాబాద్ బాగుండాలి సార్, అందరం బాగుంటాం. బట్ వెనీ రిఫ్లెక్షన్ టు సెల్ఫ్. నా లైఫ్లో నేను ఏం మార్చుకుంటున్నా, లేదా నా లైఫ్లో ఎటువంటి విషయం జరుగుతుంది, నా లైఫ్లో నేను ఎటు వెళ్ళాలి. దెన్ యూ గెట్ ఎ క్లారిటీ. ఎస్, ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ వన్ పాయింట్. ఐ నో నీడ్ టు టెల్ టు ఎనీవన్. ఐఎమ్ సేయింగ్ టు ఎవ్రీబడి. ఎస్, సో ఎనీ రిఫ్లెక్షన్ టు ద సెల్ఫ్. నా లైఫ్లో నేను, ఎందుకంటే మనం మొత్తం హైదరాబాద్ అంతా మార్చాలన్నా అన్లెస్ అంటిల్ వీ చేంజ్, నథింగ్ విల్ చేంజ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. హైదరాబాద్ అంతా మారుతుంది. హైదరాబాద్లో హైవేలు వచ్చినాయి, ప్లాట్ఫామ్ వచ్చింది, మెట్రో వచ్చింది, ఎక్కడెక్కడికో పోతుంది. కానీ మన లైఫ్ ఏమైంది? అన్లెస్ అంటిల్ ఐ టేక్ కంట్రోల్, నథింగ్ విల్ చేంజ్ ఇన్ టు మై లైఫ్. హైదరాబాద్ ఎంత గ్రోత్ వచ్చినా నా లైఫ్లో రాదు. బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ పుటింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్. యా, సో అందుకని నౌ యూ రైట్ 1 or 2 things what you want to do differently so that you get the positive outcomes in your life. That's the message. Super ma'am, ఒకసారి మేడం క్లాప్ చేయండి. More power to you ma'am. Super Jyoti garu, more power to you. Thank you so much. Right, I am unmuting all. Right, so say more power to you. Super. So yeah, keep on appreciating
Anybody, ma'am. everyone, super, more power to you, ma'am. More power to you, madam. More power to you, madam. ma'am. Jyoti garu, thank you so much. More power to you, ma'am. Madam. More power to you, madam. More power to you. More power to you, madam. More power to you, madam. Thank you, thank you. More power to you, ma'am. Naveen Reddy garu, unmute చేసుకోండి. హ్యాపీ మార్నింగ్ టు ఆల్. Yes. మనం చేసే ప్రతి పని పట్ల మనకు పూర్తిగా అవగాహన ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలుగుతాం. అది పూర్తిగా అవగాహన కలగాలి అంటే మనం లెర్నింగ్ యాటిట్యూడ్ తోనే ఉండాలి. ఆ లెర్నింగ్ యాటిట్యూడ్ అనేది మనకు ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే ఒక మంచి సమూహం నుంచి వస్తుంది. ఇలాంటి ఇంపాక్ట్ క్లాసుల ద్వారా కానీ లేకపోతే మంచి యూట్యూబ్ల ద్వారా కానీ ఉంటుంది. మన మైండ్ లో పాత గతంలో జరిగిన అనేక విషయాలు ఉంటాయి. అవి పర్ఫెక్టా కాదనేది మనం పూర్తిగా తెలియదు. అది పూర్తిగా తెలుసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మన జీవితంలో చేసే ప్రతి పని పట్ల పర్ఫెక్షన్ గా ఉండి మన సంపూర్ణ వ్యక్తిగా తయారవుతాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ రోజు లెర్నింగ్ యాటిట్యూడ్ గురించి చాలా మంచి విషయాలు తెలుసుకున్నాం. Yeah. More clear what you do in your life differently from today. Yes. Yeah. థ్యాంక్ యూ Right. సార్. So more power to you, sir. Naveen Reddy garu ఒకసారి అందరూ విషెస్ కన్వే చేయండి. సూపర్. One lesson. పవర్ టు యూ సార్. More power to you, sir. Thank you. Thank you so much. More Pradeep power. Good learning, sir. Super. Thank Thank you. you. Thank you. Power to you, Naveen Reddy, sir. Yes. Congratulations. So మిగతా వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉన్నామా? ఎక్కడెక్కడ ఉన్నామా? More రుద్ర power గారు. to you, sir. More power to you. Yes. More power to you, sir. నాగరాజ్ గారు, ముత్తయ్య సార్, శ్రీనివాస్ Good బిర్లా, learning, More power to you, sir. More power to you, sir. More power to you, sir. More power to you, to you, sir. More power to you, sir. More power to you, sir. More power to you. సత్యచారి గారు, ఎస్ఎన్కే వర్మ, More power to you, sir. More power to you, sir. More power to you. Thank you. Thank you to all. More power to you, sir. More power. More power to you, sir. సూపర్ అండి. రైట్. సో ప్రదీప్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎస్. నేను గత 6 నెలలుగా జర్నీ చేస్తున్నాను మీతోటి. బట్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఐఎమ్ ట్రూలీ ఆనెస్ట్. ఏది విన్నా ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ వరకే వస్తుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ దాటి మన విజ్డమ్ లాగా మార్చుకుంటేనే ఇది ఖచ్చితంగా నేను చాలా ఎన్ఎల్పి అన్ని విన్నాం కానీ ఎంత విన్నా కూడా ఆన్ ది సెకండ్ మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే మళ్ళీ ఆ 1 or 2 days ఫిల్ అవుతుంది సార్. అందుకని ఇటువంటి సెషన్ ని మీరు 5-6 times విన్నా కూడా తప్పలేదు. అంటే ఇవాళ ఈ 1 hour లో విన్నామా వెళ్ళిపోయామని కాకుండా ఓకే అందరం విన్నాం కానీ నేను కూడా ఇలా చాలాసార్లు విన్నాను కానీ నేను మళ్ళీ ట్రూలీ మై హానెస్ట్ గా చెప్తున్నాను సార్. ఎన్నిసార్లు కంట్రోల్ చేసుకోవాలన్నా చేసుకోలేకపోతున్నాం. సో ఆ టైంలో ఖచ్చితంగా మీకు ఇది రిమెంబర్ అయితేనే ఈ సబ్జెక్ట్ రిమెంబర్ అయితేనే మన లైఫ్ లో బాగుంటాయి సార్. లేదంటే మాత్రం నో యూస్. నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను జర్నీ చేశాను, ఇప్పటికీ వింటున్నాను, అయినా కూడా నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాను. సో ఈ డేటా, ఇన్ఫర్మేషన్, నాలెడ్జ్, విజ్డమ్ మనం విజ్డమ్ దాకా వస్తేనే మనకి ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఒకటి సూపర్. టైం పడుతుందండి. ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్స్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ యూ హావ్ టు బి అట్లీస్ట్ ట్రావెల్ ఫర్ సమ్ టైం. సో so many times. Reprogram. Only option, don't again feed that it is not possible, it is not doable, nothing. Only feed that I had to reprogram. So there are programs. Now the beauty of our mind, whatever is on surface, it come to action. So surface lo old program unda, new program unda. If you build new program, that comes to your action. Simple. So sir, నాకు చాలా భయము, చాలా టెన్షన్, అవన్నీ ఓల్డ్ ప్రోగ్రామ్స్, అవి ఎక్కడికి పోవు. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ టు ద డీపర్ లేయర్స్ ఆఫ్ యువర్ బ్రెయిన్. పైన ఏది ఉండాలి? వాట్ యువర్ టాకింగ్ రైట్ నౌ, ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్, ఐఎమ్ అచీవర్, టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. దిస్ యూ ఫిల్ట్ ఆన్ ద టాప్ లేయర్, దట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు యాక్షన్. లోపల ప్రోగ్రామ్స్ ఎవరు మార్చలేమండి. మన అమ్మ పెంచింది, మన నాన్న పెంచింది, మన ఊర్లో పెరిగాం, మన స్కూల్లో చదివాం, అవన్నీ ఉంటాయండి. ఏమన్నా ఎక్కడికి పోవు. అప్పుడు భయపడ్డాం, అవన్నీ జరిగాయి లైఫ్లో. అప్పుడు తినడానికి లేదు, అప్పుడు ఉండడానికి లేదు, అప్పుడు డబ్బులు లేవు, ఇబ్బంది పడ్డాం. దట్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. యూ కాంట్ ఎరేజ్ యువర్ పాస్ట్ అండి. పాస్ట్ ఎరేజ్ చేయలేం, బట్ ప్రెసెంట్ ని బలంగా బిల్డ్ చేయొచ్చు. సో యాజ్ యూ బిల్డ్ ద ప్రెసెంట్ స్ట్రాంగ్, అది మన లైఫ్లో ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది. బికాస్ ద టాప్ లేయర్స్ ఎగ్జిబిట్ బెటర్ దాన్ ద ఓల్డర్ లేయర్స్. పాత లేయర్స్ కంటే కొత్త లేయర్స్లో ఏదైతే డేటా ఉందో అది మన లైఫ్లో బలంగా ప్రెసెంట్ అవుతుంది. బట్ అప్లై దిస్ లాజిక్. నౌ కాన్షియస్లీ ఫిల్ ద బెటర్ సబ్స్టెన్స్, సో ఎగ్జిబిట్ దట్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్. ఎస్, బికాస్ at a mind level, at a mind science, what is on the top, what is the recent, that exhibit better. నా దగ్గర ఎన్నో అనుభూతులు ఉన్నాయి.
1999, 2000, 1980 వాటికంటే 2024 నిన్న జరిగింది చాలా బలంగా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు నేను. సో వాట్ ఐ సెడ్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ ఎస్టర్డే విల్ ప్రెజెంట్ మచ్ బెటర్ స్ట్రాంగ్. కాబట్టి నిన్న నీ గురించి నువ్వు ఏం చెప్పావు అది మార్చు, మొన్న నీ గురించి నువ్వు ఏం చెప్పావు అది మార్చు, అంతకు ముందు వీక్ నీ గురించి నువ్వు ఏం చెప్పావు అది మార్చు. అది మన చేతిలో ఉందా? అది కూడా మన చేతిలో లేదా? సో ఇఫ్ యూ డూ దట్ రైట్ దెన్ స్లోలీ ఇట్ విల్ చేంజ్ బికాస్ ఎనీ చేంజ్ టు బి సస్టైనబుల్ హ్యాస్ టు బి స్లో. If you want need a sustainable change, it should be slow. That's only the way. Otherwise, it will come and it will go. ఎలా వచ్చింది అలా వెళ్ళిపోతుంది. వచ్చింది తెలియదు, పోయింది తెలియదు. And we don't want that, by the way. Yes, thank you, sir. Thank you, Andy. Kameshwar garu. Yes. Share your lifetime example so that will be lesson to everyone. Okay, sir. Thank you so much. Yes, super and very good. Unmute. Yeah. Yes, ma'am. చెప్పండి. We are learning అంటే ఆ 4 words: learning, perception, illusion, hallucination. We are a bundle of learnings. Yes. మనము we are made up till now. సో మనం రోజు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏదో ఒక ఈవెంట్ మనకి ప్రతి నిమిషం జరుగుతూనే ఉంటుంది. We interpret using that our perception. Yes. సో నెక్స్ట్ టైం ఇల్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం ఇంకేదో ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది, కానీ నేను తీసుకున్న డేటాని నాకు జరిగిన అనుభవం ద్వారా నేను ఎలా పర్సీవ్ చేస్తాను ఆ ఇదిలో ఉండిపోతాను, ఆ ఇల్యూజన్ లో ఉండిపోతాను. అక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా జరిగింది అది అయి ఉండకపోవచ్చు సిచ్యుయేషన్, కానీ నేను ఇల్యూజన్ లో ఉంటాను. హాలూసినేషన్ అంటే ఇంకా అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ ఆ మనిషి నాకు ఎదురయ్యారు అనుకోండి, వాళ్ళు అసలు వాళ్ళలో ఆ ఊహను ఉన్నా లేకపోయినా కూడా నేను అనేసుకోవడం, వాళ్ళు నాకేదో ఇది చేద్దాం అనుకుంటున్నారని నేను నా ఊహల్లో ఊహించుకుని నా రెస్పాన్స్ ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు నార్మల్ గా మాట్లాడుతున్నా నేను ఇదిగా మాట్లాడడం, అది నా హాలూసినేషన్. సో ఇదంతా జరుగుతుంది నాలో అని తెలుసుకోవడం ఫస్ట్ థింగ్. విత్ దాట్ లిటిల్ అవేర్నెస్ వెన్ అది జరుగుతోంది ఓకే తెలుసుకోవడమే అవేర్నెస్, అప్పుడు వి స్టార్ట్ మూవింగ్ క్లోజర్ టు ద ట్రూనెస్. సూపర్ అండి, అద్భుతం. ఒకసారి మేడం క్లాప్ చేయండి. చూడండి, చాలాసార్లు ఒక మనిషి మన దగ్గరికి వస్తారు, ఏదేదో అనుకుంటాం, అసలు ఆమె ఎందుకు వచ్చి ఆమె ఏదో అడవుల్లో ఉంటుంది, వాడికి ఏదో పని ఉంటుంది, 100 పనులు ఉంటే పరిగెత్తా ఉంటాడు, సార్ నాతో మాట్లాడరా. నాతో జరుగుతుంది ఎక్కువ ఇది. నేను అక్కడికి పోతాను, సార్ మీరు నన్ను చూసి కోపడుతున్నారా, మిమ్మల్ని చూసి నేనేది కోపడదు, నాకున్న పనుల మీద చేసుకోవడానికి టైం లేదు. వీళ్ళ మీద వాళ్ళు కోపడంత ఏముంటుంది, ఏం చేశారమ్మా మీరు, సార్ మొన్న చేశారు దాని గురించి ఇప్పుడు కోపడాలా, అంత టైం లేదమ్మా, నువ్వు కూడా కోపడద్దు. దిస్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ యూ థింక్ సంథింగ్, నేను అది చూసాను కదా, అప్పుడు చెప్పాను కదా, అది ఇష్టం ఉండదు కదా, ఏమని అనుకుంటుంది కదా, ఇప్పుడు కూడా అదే ఉంటుంది కదా. హూ సెడ్ ఆల్ దిస్? అవంతా హాలూసినేషన్స్, ఏదేదో ఊహించేసుకోవడం. చాలా సందర్భాల్లో వేరే వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటే మన గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు ఒక ఫీలింగ్ రావడం కూడా హాలూసినేషన్. ఎస్ ఉంటుంది. అది నెగిటివ్ తీసుకుంటే చాలా ఇబ్బంది అండి. దిస్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్. సీ నౌ ఆదిసరికి నేను ఇష్టం ఉండదు, యూ కెన్ బిల్డ్ ఆన్ దట్ బిగ్ బిల్డింగ్ ఆల్సో, బట్ వాట్ ఈస్ ద ట్రూనెస్? ఎందుకు అలా బిల్డ్ చేస్తాము? నీకు ఒక ఘటన ఉంటుంది, ఏదో నేను కోపంగా ఉన్నట్టు మీరు అనుకోవడం, సంథింగ్ ఆన్ దట్ యూ బిల్డ్ ఆన్. సార్ కోపంగా ఉన్నంటే నేను ఆ రోజు అది చేసి ఉంటే అది ఇట్లయింది, సంథింగ్ అక్కడ ఏం ఉండదు. ఇట్స్ అ క్రియేటెడ్ స్టోరీ. కానీ మీకు చాలా అందంగా, చాలా స్వచ్ఛంగా, చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. బికాస్ దట్ ఈస్ హౌ యు ఆర్. అందరికి ఓవర్ థింకింగ్, టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, ఓవర్ థింకింగ్ పీపుల్ అంతా చేసేది ఇదే అండి. అసలు అక్కడ ఏం ఉండదు. అసలు చేసినట్టు నెత్తికిక్కుంటా ఉంటాడండి, అసలు నేనేం చేశాను రా బాబు, అసలు ఎక్కడి నుంచి ఎట్టుపోతున్నావు అని. బికాస్ దిస్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఓవర్ థింకింగ్. ఓవర్ థింకింగ్లో మొత్తం హాల్యూసినేషన్ ఉంటుందండి 90%. ట్రిగ్గర్ ఉంటే అది మళ్ళీ ఇల్యూషన్ అవుతుంది. అక్కడ ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉందనుకోండి, దాన్ని తప్పుగా చూసుకుంటే అది మళ్ళీ ఇల్యూషన్ అవుతుంది. హాల్యూసినేషన్ అంటే అసలు అక్కడ సబ్స్టెన్స్ లేదు, ఇట్స్ ఓన్లీ యువర్ ఇమాజినేషన్. పాజిటివ్ ఇమాజినేషన్ ఈజ్ గుడ్, బట్ మనం చాలా మంది నెగిటివ్ ఇమాజినేషన్స్లో చేస్తున్నాం, నెగిటివ్ హాల్యూసినేషన్లో ఉన్నాం. దట్ విల్ స్పాయిల్ us, దట్ విల్ రూన్ us, which is not right. అది మనకు తెలిస్తే చాలు. యా, సూపర్. మోర్ పవర్ టు మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, నౌ విల్ టేక్ 1 or 2 బికాస్ వీఆర్ రన్నింగ్ టైమ్. ఎస్, కోనార్క గారు. థ్యాంక్ యూ, హ్యాపీ. ఎస్, నాకు అర్థమైనంత వరకు మనం గతంలో అనుభవాల నుంచి నేర్చుకున్నా కూడా ప్రతి విషయాన్ని, వాస్తవాన్ని ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. వీలైనంత వరకు సరైన కోణంలో చూస్తూ భ్రాంతులకు లోను కాకుండా, మతి భ్రమ చెందకుండా, వాస్తవానికి దగ్గరగా ఏ విషయాన్నైనా గమనిస్తేనే మన జీవితం ప్రశాంతంగా ఉన్నత స్థితిలో గడిచేదానికి వీలవుతుంది. ఇది నాకు అర్థమైంది.
సూపర్ సార్, క్లాప్ చేయండి, అద్భుతం అండి. జస్ట్ మేక్ ఇట్ మోర్ స్పెసిఫిక్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, ఎక్కడ మారాలి? ఇక్కడ దీనికి వచ్చేసి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ టు షేర్ మై లిటిల్ బిట్ స్మాల్ ఎక్స్పీరియన్స్. Yeah. నేను మొన్న ఆఫీస్కి వెళ్ళాను. ఐ రోట్ సమ్ స్టోరీ అబౌట్ 4 days బ్యాక్. వాళ్ళు ఏదో వేరే విషయం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. సో ఐ ఫీల్ ఇది నా గురించే చర్చించుకుంటున్నారనే భావంలో నేను కొంతసేపు ఉన్నాను. ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఒక 10 to 15 minutes. దెన్ ఐ విల్ ఓవర్కమ్ దేర్. ఇది అసలు నాకు సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు ప్రతిదీ చాలా మంది ఉంటది కదా, ఎందుకు నేను దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నానని ఐ జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ పర్సెప్షన్ లో ఐ హ్యావ్ టు ఫీల్ సమ్ ఇల్యూషన్ అండ్ హెల్యూసినేషన్. దెన్ ఐ విల్ ఓవర్కమ్ దట్. అద్భుతం అండి. చూడండి, మనం ఒక మాట మాట్లాడుకుంటుంటాం, అక్కడైతే దొంగతనం గురించి మాట్లాడుకుంటుంటాం, అది మనల్ని అనుకుంటాం. అసలు నీకు అసలు సంబంధం లేదు, వాళ్ళు ఏదో టాపిక్ మాట్లాడుకుంటున్నారు. బికాస్ యూ డీప్లీ డూ సమ్ టైమ్స్ మిస్చీఫ్, అందుకని ఆ టాపిక్ కూడా నాదే అనుకుంటాం. అరే నేను ఎవరికి తెలియకుండా చేసే కదా, ఈ టాపిక్ వీళ్ళకి ఎట్లా తెలిసింది, ఇప్పుడు ఏమన్నా అయిద్దేమో, పట్టుకుంటారేమో నన్ను. బికాస్ దట్ ఈస్ హౌ యూ. కానీ అక్కడ అసలు మీ గురించి మాట్లాడడం లేదు, మీకు సంబంధం లేదు, మీ పేరు కాదు, మీ ఊరు కాదు, కానీ మీకు అంతా మీ గురించే వినిపిస్తుంది. చూసారు, ఇంకేదో అవుద్ది, ఇంకేదో అవుద్ది, ఇప్పుడు పట్టుకుంటారు అంతా. చాలా మంది దొంగలు ఇట్లాగే దొరికిపోతారండి. చాలా మంది దొంగలు కూడా ఇట్లానే దొరుకుతారు. బికాస్ దట్స్ ది వే ఆఫ్ ది కౌన్సిల్, ది వాట్ వీ డూ, ది ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళనండి, లేకపోతే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే వాళ్ళనండి, దే యూజ్ దట్ లాంగ్వేజ్. సో దే ఎగ్జిబిట్ వాట్ ఈస్ దర్ ఇన్సైట్. వాళ్ళు కొంతవరకు మేకప్ చేయడానికి చూస్తారు, ఆ తర్వాత మేకప్ చేయడానికి ఏముండదు, ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్. బికాస్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇవన్నీ బై ద వే, ఇవన్నీ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, ఇవన్నీ కాన్షియస్ జరుగుతున్నాయి, అన్కాన్షియస్ జరుగుతున్నాయా? లేదు, అన్కాన్షియస్ పాత సామెత ఉంది సార్ ఒకటి, చెప్తారు గుమ్మడికాయల దొంగ అంటే బుధాలు దౌడుకున్నారని. సూపర్ అండి. సేమ్ 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 మన పాత సామెతలన్నీ సైన్స్ బియాండ్ అండి. మన అందులో లేనివి సైన్స్ లో మనం ఏం చెప్పుకోవట్లేదు. అయితే మన సైన్స్ రిలేట్ చేసుకుని ఒకసారి మళ్ళీ మనము జస్ట్ వీఆర్ రీకనెక్టింగ్ అంతే. మనకు చెప్పండి, మనం అంత గొప్ప వాళ్ళండి. దే హ్యావ్ ఎన్విసైజ్డ్, అంటే ఒక 200 సంవత్సరాలు, ఒక 500 సంవత్సరాలతో కూడా మనిషి జీవితం ఎలా ఉంటుంది, ఏ ప్రిన్సిపల్స్ మీద బేస్ అయితే ఇది నిలబడుతుంది అనే దాన్ని ఊహించి బిల్డ్ చేశారు మొత్తం సిస్టమ్. కాదు మనం ఏంటంటే తెలివిగా దాని నుంచి దూరం అయ్యి నియోజిస్తున్నాం. దట్స్ అ ప్రాబ్లం బికాస్ ఆఫ్ ఓవర్ స్మార్ట్నెస్. అక్కడ మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది. యా, వెరీ గుడ్, సూపర్. జ్యోతి గారు. నమస్తే సార్. ఎస్ మ్యామ్. అందరికీ హ్యాపీ మార్నింగ్ సార్. నేను 1 year బ్యాక్ ఎన్ఎల్పి నేర్చుకున్నాను మీ సెషన్లోనే. సో నేను చాలా అంటే చాలా నేర్చుకున్నాను, చాలా మార్చుకున్నాను కూడా. సో ఈరోజు సెషన్లో నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే, మీరు యారోస్ చూపించారు కదా సార్, దాంట్లో వేరే వాళ్ళని మార్చాలి అనుకోవడం ఇది మన మ్యాడ్నెస్. అది అసలు కుదరదు. మనల్ని మనమే మార్చుకోవాలి. అది నేను బాగా నేర్చుకున్నాను. మన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, కార్లు మనం డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటాం, వేరే వాళ్ళు కూడా డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ కార్ని మనమైతే కంట్రోల్ చేయలేం కదా సార్. అది కూడా కారే, మనది కూడా కారే, కానీ మనమైతే కంట్రోల్ చేయలేము. అప్పుడు ఒక యంత్రం అది కార్ అనేది, దాన్నే మనం కంట్రోల్ చేయనప్పుడు ఒక వేరే వాళ్ళ మనిషిని మనం మార్చలేము అసలు. ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. సో వాళ్ళు అలా ఉండాలి, వీళ్ళు ఇలా ఉండాలి, వీళ్ళు ఇట్లుంటే బాగుండు, అరే వాడు అందుకు అలా చేస్తున్నాడు, వీడు ఇల్లు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడు అంటే మన మనసు ఖరాబ్ అయిపోయి మనం ఏదో డిస్టర్బ్ అయిపోవడం తప్ప అసలు ఏమీ జరగదు సార్. వాడు అలా ఉన్నాడు, ఓకే లీవ్ ఇట్, వదిలేయండి. వాడు అలాగే మార్చాలనుకుంటే మనల్ని మనం మార్చుకుంటుంటే మనల్ని చూసి వాడు మారుతాడు తప్ప వాడిని మనం మార్చలేము. ఈ రోజు నేను అది సార్ నేర్చుకున్నాను. సూపర్ సార్, క్లాప్స్, అద్భుతం అండి. దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్. అవర్ ఆల్ ఫోకస్ ఆన్ సెల్ఫ్ అండి. బై ద వే, ఐ నెవర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ మై మదర్, ఐ నెవర్ చేంజ్ మై వైఫ్, ఐ నెవర్ చేంజ్ మై డాటర్, ఐ నెవర్ చేంజ్ మై సన్. ఎస్, బట్ ఎస్ వీ కెన్ అలైన్ టు ద టార్గెట్. మార్పు ఎలా వస్తుంది? అట్లానే సార్, మీరు ఇంత గొప్ప వాళ్ళే, ఇప్పుడు రేపు పొద్దున నా కొడుకు దొంగోడైపోయి, నా కూతురు కూడా అట్లా కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్. నేను పట్టించుకోనని కాదండి. We align them to the targets. So see, now what we are talking, we are moving to the progress. When you move to the progress, anni align avutayandi. Ultimately what we are doing, we are progressing one step further. Ninnati kante ee roju balanga avutunnam. Balanga ayinappudu manchi jarugutundi kada. That is how we are connected. But specific ga we'll don't say and teach this. No poddun legu 6 legu, okala 6 lekapothe nu waste, 7 leste nu waste,
పొద్దున్నే బ్రష్ అయ్యి ఉప్మా ఇది తిను, ఉప్మాలో చట్నీ ఇది వేసుకో, ఈ చట్నీ వద్దు, ఆ చట్నీ వేసుకో, ఆ చట్నీ ఇదంతా ఆ సబ్జెక్టివ్ మ్యాటర్. అది అట్లా ఉంచండి. ఎనీథింగ్ ఈజ్ రైట్. ఉప్మా తిన్నారైతే, చట్నీ తిన్నారైతే, తినకపోయినా రైటే, కారం వేసుకున్నారైతే, అవన్నీ దిస్ ఇస్ నథింగ్ టు వరీ టూ మచ్ ఆన్ దట్ బికాస్ దట్స్ ఎ సబ్జెక్ట్. ఈచ్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఎస్, ఆ అవేర్నెస్ మనకేంటంటే మనం ఎలా ఉన్నామో అలా మోల్డ్ చేయాలని చూస్తాం. నేను Yes, పొద్దున్న sir. లేసి కాఫీ తాగుతాను, నా కొడుకు కాఫీ తాగాలి. నేను పొద్దున్న లేసి ఉప్మా తింటాను, నా కొడుకు కూడా ఉప్మానే తినాలి. నేను పొద్దున్నే లేస్తే దేవుడు దండ నా కొడుకు కూడా దండ పెట్టాలి, లేకపోతే వాడు వేస్ట్. దిస్ ఇస్ ది మిస్కన్సెప్షన్. దిస్ ఈస్ అ మిస్కన్సీవ్డ్ పర్సెప్షన్. అది చేయొద్దు. ఎస్, సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ రైట్ టు ద ఎబిలిటీ. రేపు పొద్దున ఆయన తెలిసిందని వాడికి తప్పు అని తెలిస్తే దెన్ విల్ ప్రోగ్రెస్. ఎవ్రీ హ్యూమన్ ఈజ్ ప్రోగ్రెసింగ్ అండి. ఎవ్రీ హ్యూమన్ ఇంటెంట్ టు ప్రోగ్రెస్. కాకపోతే డేటా ఎలా రిసీవ్ అవుతుంది, డేటా ఎలా పర్సీవ్ అవుతుంది దాన్ని బట్టి యాక్షన్ ఉంటుంది. చేంజ్ దిస్ వే హౌ ద డేటా గోస్ ఇన్. దానికి ఏంటి, ఒక బలమైన టార్గెట్ పెట్టాలి, ఒక బలమైన డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి, ఒక బలమైన దారులందరూ వేరు. నేను ఇటు పోయి అటు పోతాను, ఇంకొక ఆయన అటు వచ్చి ఇటు వస్తాడు, ఇంకొక ఆయన అటు పోయి ఇటు వస్తాడు. బట్ అల్టిమేట్ అందరం అక్కడికి వెళ్తాం. అందరం తిరుపతికి కొండకి దేవుని చూడాలి. ఎవరు ఎటైనా రావచ్చు, ఎవరు ఛాయిస్ వాళ్ళది. ఒకరు ఇటు పోయి అటు పోయి అది చూసుకుంటే ఆ టేబుల్ అట్లా వస్తారు, ఒకరు ఇటు వచ్చి ఈ టేబుల్ ఆ టేబుల్ అటు వస్తారు, ఒకరు ఈ టేబుల్ ఆ టేబుల్ అటు వస్తారు. ఎవరు ఛాయిస్ వాళ్ళది, అన్ని రైటే. ఆ అవేర్నెస్ మనకు ఉండాలి. ఎస్, లేకుంటే వీ ఫోర్స్ ఇట్. నువ్వు ఇక్కడ ఆటో ఎక్కాలి, నువ్వు ఎట్టు తిరగొద్దు, ఈ దారి పోవాలి, ఆడ దిగాలి, ఆ టిఫిన్ తినాలి, ఆడ అన్నం తినాలి, గుడ్లకు రావాలి. దిస్ డిక్టేషన్షిప్. ఫోర్స్ దిస్ గా ఇస్ చెప్పినా అథారిటీ. మనకు బూతుల్లాగా కనిపిస్తాం సార్ వాళ్ళకి. అవునండి, అవునండి. దిస్ అథారిటీ. అథారిటీ పనిచేస్తుంది, టెంపరీగా పనిచేస్తుంది. అదే If సార్. you want అది to give a మనం real పెద్దలు leadership, అంటారు కదా సార్, మనకి ఏది జరిగినా మంచే జరుగుతుంది అని. correct. We have to believe it. ఎస్ మంచి జరుగుతుంది. We have to believe it. Yes. సో అందరు టైప్ చేయండి. మనకేంటంటే టెంపరరీ థింగ్స్ చాలా బలంగా కనిపిస్తాయండి. ఇప్పుడు నేను కూర్చున్నాను, మీరు అందరూ మాట్లాడుకుంటే నేను గొప్పోడిగా అనిపిస్తాను. బికాస్ అథారిటీ గివ్స్ దట్ ఫీలింగ్. బట్ సస్టైనబుల్ రిలేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే వెన్ వి ఎక్స్చేంజ్. మీరు ఒకటి చెప్తారు, నేను ఒకటి చెప్తాను, నా ఒపీనియన్ ఇది, మీ ఒపీనియన్ అది. మీరు బట్ దట్స్ ది సస్టైనబుల్ రిలేషన్షిప్. సో అది ఇప్పుడు హిట్లర్ గొప్పడా, గాంధీ గొప్పడా? ఒకప్పుడు హిట్లరే గొప్ప. ఇఫ్ యూ సీ ఆఫ్టర్ 10 generations గాంధీ గొప్పోడయ్యాడు. ఎట్లా గాంధీ లేడు, ఇట్లా ఇద్దరు లేరు. ఎట్లా గొప్పోయాడు? బికాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజీ అండ్ అప్రోచ్. ఎస్, ఒకప్పుడు హిట్లరే గొప్ప అన్నారు అందరూ. బట్ దట్స్ నాట్ సస్టైనబుల్ బికాస్ ఆయన తీసుకున్నది అథారిటీ, ఈయన తీసుకున్నది సస్టైనబుల్ లవబుల్ అప్రోచ్. సో అల్టిమేట్గా అథారిటీ మీద లవే విన్ అవుద్ది. మేబీ ఒక సర్టన్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం, ఒక సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు అర్థం కాకపోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ సీ 50 years, 10 years, 20 years, అల్టిమేట్లీ అందుకని మనం నిన్న చెప్పుకున్న క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం, మనకు అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా, మీరు యాక్సెప్ట్ చేసినా యాక్సెప్ట్ చేయకపోయినా, వన్ థింగ్ దట్ సర్పాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లవ్, జాయ్ అండ్ పీస్. మీ లైఫ్ మొత్తం దీని మీద బిల్డ్ అవ్వాల్సింది. సార్ మా కూతురు నన్ను ఇష్టపడదు, స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ యువర్ లైఫ్ అండ్ లవ్, జాయ్ అండ్ పీస్. సార్ మా హస్బెండ్ నేను ఇద్దరం అసలు ఆడ పచ్చిగడ్డేస్తే మండుద్ది, అయినా యూ హ్యావ్ టు స్టిక్ టు లవ్, జాయ్ అండ్ పీస్. దెర్ ఈస్ నో అదర్ వే విచ్ యూ మేక్ యువర్ లైఫ్. అది ఆయన కోసం కాదండి, బై ద వే. ఇప్పుడు ఇట్లా చేస్తే కోప్పడుకుంటే ఆయన కోసం మనం ఏం చేయట్లేదు. యు ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ సెల్ఫ్. మీ లైఫ్ బాగుండాలి, మీరు బాగుండాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ యువర్ లైఫ్ ఆన్ ద లవ్, పీస్ అండ్ జాయ్ ప్రిన్సిపల్స్. అంతే. అప్పుడే మీకు లవబుల్ అండ్ మేనేజబుల్ అప్రోచ్ వస్తుంది. అందరూ ఒకసారి హ్యాండ్స్ డౌన్ చేయండి. టిల్ నౌ యూర్ ఆల్ విత్ మీ. టైప్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. సో ఇప్పటి వరకు మన మైండ్, మన పర్సెప్షన్, మన ఇదంతా చూసాం. నెక్స్ట్ 10 minutes వీఆర్ గోయింగ్ టు క్లోజ్. ఇన్ దిస్ వి టాక్ అబౌట్ రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా మనం వాడుకోవాలి? ఇప్పుడు మనం చెప్పాం రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బ్రెయిన్. సో దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు సీ వాట్ యూ సపోజ్ టు సీ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద నాయిస్. బికాస్ యూనివర్స్ ఈజ్ నాయిస్. యూనివర్స్లో అన్ని మనం మంచిగా పెట్టలేమండి. నాకు అమ్మ మంచిగా ఉండి, నాన్న మంచిగా ఉండి, భర్త మంచిగా ఉండి, పిల్లలు మంచిగా ఉండి, డబ్బు బాగుండి, రిలేషన్ బాగుండి, ఉద్యోగం బాగుండి, కంపెనీ బాగుండి, ఆరోగ్యం బాగుండి, ఇన్ని మనం చేయలేమండి. ఎస్, ఏదో ఒకటి ఉంటాయి. ఈవెంట్స్ ఆర్ 100 things. ఇది కాకపోతే అది, అది కాకపోతే అది, అది కాకపోతే అది, ఏది ఎప్పుడు ఎట్లా వస్తుందో తెలియదు. దట్స్ ఎ క్రియేషన్. వీ షుడ్ థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ గ్రేట్ఫుల్. వాట్ ఎవర్ హీ డస్, ఇట్స్ మెటిక్యులస్లీ రైట్. టు ద ఫైనెస్ట్ లెవెల్ ఇట్ ఈస్ రైట్. ఎస్, కాబట్టి దాంట్లో ఏం తప్పు ఉండదు. మనంతా ఏంటంటే ఆయన తప్పు, ఆయన కళ్ళు లేవు, ఆయన కాళ్ళు లేవు, ఆయన చేతులు లేవు, కళ్ళు మూసుకుపోయినాయి, ఏం మూసుకుపోలేదు, అన్ని కరెక్ట్ పని చేసినాయి. ఎస్, సో బట్ వై దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దట్ వీ టు థింక్, వీ టు ఇంట్రోస్పెక్ట్, and we should have ability to make it positive. Yes, so అలా బ్లేమ్ చేసినంతసేపు మనము నెగిటివ్ లోకి వెళ్తాం. ఫోర్స్ అండ్ పవర్ లో we travel towards the power, guilt, shame, anger,
ఫ్రస్ట్రేషన్, డిప్రెషన్. అలా బ్లేమ్ చేసినంతసేపు అక్కడికి వెళ్తామండి. ఇఫ్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ బ్లేమింగ్, యు క్యాచ్ టువర్డ్స్ ద పవర్, ఫోర్స్ తాత్కాలికంగా శాంతినిస్తుంది. యాంగర్, ఇప్పుడు శివదుర్గ ప్రసాద్ అర్జున్ బండ బూతులు తిట్టాను, నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండొచ్చు. ఆయన కూడా నేను చెప్పినట్టు చేయొచ్చు. రేపు పొద్దున్న నేను లేననుకోండి, ఆయన వెళ్ళి ఆయన సూచన ఆయన చేస్తాడు. బికాస్ ఐ నెవర్ డెల్ట్ హిమ్ ఇన్ ద రైట్ వే. సో లీడర్షిప్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ యువర్ absence. Leadership is not when I will hold a stick, I will put 100 bodyguards and manage. That's not a leadership. That's authority. That's a supremacy. Supremacy sustainable కాదు. That's temporary good. అందుకని కింద ఉన్న ఫోర్స్ ఎప్పుడు నీకు బలంగా అనిపిస్తుంది. బికాస్ నేను కోపడ్డాను చూడు ఎలా చేశాను, నేను తిట్టాను చూడు ఎలా చేశాను. దిస్ గివ్స్ టెంపరరీ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ టెంపరరీ అవుట్కమ్స్. బట్ ద పవర్ లైస్ ఇన్ లవ్, పీస్ అండ్ జాయ్. పీస్ అండ్ జాయ్, ఒకసారి మీరు నన్ను ఇష్టపడ్డారు, నేను ఉన్నా చేస్తారు, నేను ఉన్నా లేకపోయినా చేస్తారు, ఫిజికల్గా నేను లేకపోయినా చేస్తాను. బికాస్ నథింగ్ దేర్ టు ఫిజికల్లీ కనెక్ట్. సాయిబాబా ఉన్నారు, ఆయన ఇప్పుడు లేరు మన మధ్య ఫిజికల్గా. హౌ మెనీ డివోటీస్ ఆర్ దేర్ టిల్ నౌ? బికాస్ దే ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు ద బాడీ, దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద సిస్టమ్ అండ్ ఐడియాలజీ, లవ్, పీస్ అండ్ జాయ్. సో ఆయన ఫోటో చూస్తే హ్యాపీనెస్, ఆయన మాటలు అనుకుంటే హ్యాపీనెస్, ఆయన సిద్ధాంతాలు చూస్తే హ్యాపీనెస్, ఆయన ఫిలాసఫీ స్ప్రెడింగ్ అక్రాస్. Because they connected to that, not the physical. Maybe he was physical sometime. After that, he will not be physical, but that doesn't change anything because you connected to the love, peace and joy, the value of the system. So that is sustainable. Appudu Sai Baba unna nadustadi, Sai Baba lekuna nadustadi. Itla manaki 10 generations tarvata mana 10 సంవత్సరాల జనరేషన్ వచ్చినా కూడా ఇది నడుస్తూనే ఉంటుంది. Because they connected to the ideology which is sustainable. Because it is love, peace and joy principle. Got it? ఇంతవరకు అర్థమవుతాయి. సో నా రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది మన లైఫ్లో, ఎందుకు దాన్ని మనం వాడుకోవాలి? చాలా మంది వాడుకోవట్లేదండి. సో దాని గురించి కంగారు పడకండి. ఏంటి సార్ నీకు ఏం తెలుసు, నేను వాడుకోలేదంటారా? ఆట ఆకపోవద్దు. యా, సో ఇది మనకు రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్ అండి. మన బ్రెయిన్ స్టెమ్ అంటారు, ఇది స్టెమ్, బ్రెయిన్ స్టెమ్. యా, ఇది లింబిక్ బ్రెయిన్, ఇది మన రెప్టిలియన్, మన నియోకార్టెక్స్ బ్రెయిన్. యా, సో ఇందులో ఇక్కడ మన స్టెమ్ కి కొంచెం పైన మన రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. మనకు పెద్ద హీరో వస్తున్నాడు అనుకోండి, హీరో చుట్టూ ఎవరు ఉంటారు? ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు వస్తున్నాడు, ఎవరు ఉంటారు? పిఎం మోడీ వస్తున్నాడు, ఎవరు ఉంటారు ఆయన చుట్టూ? సెక్యూరిటీ ఉంటారు, బౌన్సర్స్ ఉంటారు. సో ఆల్ ద ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్. ఎందుకు? లేకుంటే ఏమైంది? మేబీ అసాసినేషన్ జరగవచ్చు. అందరూ వచ్చి ఆయన పట్టుకుంటారు. బట్ నా నరేంద్ర మోడీ ఆదినాయుడు చూపించాడు, అదే ఐ వాంట్ టు టాక్ టు అన్నాడు. బాడీ గార్డ్ ఆపుతాడా? నో సార్. బాడీ గార్డ్ విల్ ఎలో హూ ద పిఎం వాంట్ టు స్పీక్, అంతే. మిగతా వాళ్ళందరినీ ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఆయన ఎవరిని చూడాలనుకుంటారో, ఏం పని చేయాలంటారో అది చేయనివ్వాలి. అటెండ్ బాడీ గార్డ్ ఉన్నాడు, నరేంద్ర మోడీ ఏ పని చేయకుండా ఉంటాడా? హీ డూ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఈ సపోజ్ టు డూ. బట్ దానికంటే ముందు కొన్ని లక్షల మంది, కొన్ని రకాల సౌండ్స్, నాయిస్ ఏదేదో ఉంటుంది. హీ డజంట్ ఫోకస్ ఎనీథింగ్ బికాస్ హీ నో వాట్ హీ డస్, హీ నో వాట్ హీ హ్యాస్ టు డూ ఇన్ నెక్స్ట్ 30 minutes. He will come, he will do, and he will go. That's it. This is the power of reticular activating system. So reticular activating system ఏం చెప్తుందంటే, మనకు కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా మన చుట్టూ నడుస్తున్నప్పటికి కూడా అందులో నీకు కావాల్సింది, ఎట్లయితే నేను ఒక కార్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాను, ఇఫ్ ఐ నీడ్ దట్ కార్, ఎందుకంటే దట్స్ ఇంటెన్షన్, దట్స్ అ బిలీఫ్, దట్స్ అ డిజైర్. కాబట్టి నాకు ఎన్ని వందల శాంపుల్స్ ఉన్నా అందులో నాకు కావాల్సిందని తీసుకొచ్చి నా కళ్ళ ముందు పెట్టింది. ఎలాగైతే ఒక సెలబ్రిటీ వస్తుంటే ఆ సెలబ్రిటీ ఎవరితో మాట్లాడాలంటారో వాళ్ళే మాట్లాడే వెసులుబాటు చేసుకున్నాడో త్రూ ద బాడీ గార్డ్ మెకానిజం, అలానే రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్ని మనం కరెక్ట్గా వాడుకుంటే ఇట్ విల్ గెట్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. దిస్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్. ఎస్, సో మనందరం అంటే పవర్ కోసం బయట ఎత్తుకుతున్నాం అండి. దెర్ ఇస్ అ పవర్ బిల్ట్ ఇన్ సైడ్ విచ్ వీఆర్ నాట్ అవేర్. సో మన రెటిక్యులర్ చూడండి, మనకు రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్ పనిచేసే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలనుకోండి, మన పాప ఏడుస్తుంది, ఆమె కుయ్యి అంటది, కుయ్యక ముందు అమ్మలేసి కూర్చుంటుంది.
ఎట్లా కూర్చుంటుంది ఆమె నిద్ర అసలు లెగవదు. అప్పటి వరకు అన్ని చెప్పుంటుంది, నా కూతురు లెగవదు, నా కూతురు పొద్దున్న గంట సేపు లేపాలి. ఎస్, అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఒకరోజు ఒక పాప పుట్టింది. పాప పుట్టిన నుంచి కుయ్యి, ఇదేంటమ్మా కుయ్యి అంటేనే మెలకు వచ్చేస్తుంది, అసలు రాత్రి నిద్ర పట్టట్లేదు అంటుంది. ఎక్కడ పోయింది ఇదంతా? ఇట్ బిల్ట్ ఇన్ యువర్ ఆర్ఏఎస్. నా పాప ఏడవద్దు, పాపను మంచిగా చూసుకోవాలి. దట్స్ అ బిల్ట్ మెసేజ్. ఆ మెసేజ్ ఎప్పుడైతే రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్కి వెళ్ళిందో, ఎనీ డిఫరెన్స్ టు దట్ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై. ఇంకా పాపకి ఇంకా ఏడవాలి అనుకోవట్లేదు, అమ్మకి అప్పుడే మెలకు వచ్చేస్తుంది. ఇంకా అనుకోవట్లేదు, ఆమె ఆలోచనలు అనుకుంటుంది, పాప ఏడవాలి అనుకుంటుంది. ఒక నిమిషం తర్వాత అమ్మ లేసి కూర్చుంటుంది, ఏంది నాన్న అంటే అప్పుడు మొదలు పెడుతుంది ఏడుపు. బికాస్ యు నో దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ ఇంట్యూషన్, దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్. రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్కి ఆబ్జెక్ట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదండి. ఇట్ వర్క్స్ 24/7. ఇట్ వర్క్స్ మైల్స్. ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ వైబ్రేషన్. ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎస్. సో చాలా మందికి అర్థం కాదు ఏంటి సార్, పాజిటివ్ అనుకుంటే పాజిటివ్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ అనుకుంటే పాజిటివ్ ఉంటుందండి. ఇఫ్ యూ బిల్డ్ దట్ మెకానిజం టు యువర్ ఆర్ఏఎస్ విల్ వర్క్. అది సప్త సముద్రాలు దాటి అవతలు ఉన్నా కూడా తెచ్చి నీ ముందు నిలబెడుతుంది. బికాస్ దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ యువర్ ఆర్ఏఎస్. ఇప్పుడు సాధించే వాళ్ళందరూ ఎలా సాధిస్తున్నారు? వాళ్ళకంతా డబ్బు ఉండి, వాళ్ళకంతా ఇప్పుడు గంపసారి ఉన్నారు. యువర్ సెల్ ద మిల్క్, యువర్ సెల్ ద పేపర్స్, యువర్ సెల్ చిల్లర ఏదో అమ్మారు, ఆటో నడిపారు, అన్ని చేసుకున్నారు, రెవెన్యూ చేశారు, 10 రూపాయలు పని చేశారు, 5 రూపాయలు పని, ఎట్లా పని చేశారు? But he's aiming one thing in his life. He's achieving that because he fixed it in his RAS. So RAS ఏం చేస్తుంది? ఆపర్చునిటీస్ తీసుకొస్తుందండి. I want to become a speaker. I want to set up organization. I want to expand in Kurnool. I want to expand in Vijayawada. I want to expand in Dubai. I want to expand in America. So అది ఎక్కడున్నా పర్లేదు, అది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. Because he is keenly believing and feeling and seeing only that one thing which is at most important to him. అంతే. సో లేకుంటే ఏమైంది, మనకు కూడా ఆపర్చునిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయండి. కానీ మనం ఏమనుకుంటుంటే, సార్ నాకు ఆపర్చునిటీ ఇవ్వట్లేదు సార్, నన్ను నా బాస్ పట్టించుకోడు సార్, నన్ను మా ఇంట్లో వాళ్ళు చూడరు సార్, నేనంటే ఎవరికి ప్రేమ లేదు సార్, ఇవి చెప్పుకుంటున్నాం. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రియాలిటీ. దట్ ఈస్ అ మిస్ పర్సీవ్డ్ పర్సెప్షన్, దట్స్ ఎ ఇల్యూషన్, దట్స్ ఎ డెల్యూషన్, దట్స్ ఎ హాలిసినేషన్. ఒకవేళ అది వాస్తవం అనుకున్నా, ఒకవేళ ఆదినారాయణ పట్టించుకుంటే నువ్వు గొప్పోడై, పట్టించుకోకపోతే చిన్నవి లేదు. బికాస్ ద యూనివర్స్ ఇస్ బిగ్. యూనివర్స్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎస్, ఇఫ్ యూ బిలీవ్ దట్ వర్క్స్ ఫర్ యూ. యూనివర్స్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ యువర్ థాట్స్ 24/7 అండి. టైప్ BYM ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, బల్బాన్ మూమెంట్. ఇప్పుడు వరీ అవ్వకండి, సార్ మా నాన్నను పట్టించుకోడు. ఈస్ స్మాలెస్ట్ ద స్మాల్ పర్సన్ అండి. ఉంటే మంచిదే, లేనంత మాత్రం చేత నీ లైఫ్లో ఏం తేడా రాదండి. ఇఫ్ యూ ఎయిమ్ ఇట్, ఇట్ హ్యాపన్స్. ఎట్లా? డోంట్ ఆస్క్ ఇట్, దట్స్ యూనివర్స్ విల్ టేక్ కేర్. ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? మేకింగ్ సెన్స్? సో నౌ యూజ్ యువర్ పవర్. పవర్ లైస్ ఇన్ అవుట్ సైడ్ ఆర్ ఇన్సైడ్? ఇన్సైడ్, ఆబ్వియస్. ఇన్సైడ్ లో కూడా మోర్. ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు చెప్పేది అన్ని కూడా మనం సబ్ కాన్షియస్ మైండ్, అన్కాన్షియస్ మైండ్, కాన్షియస్ మైండ్, తర్వాత సో మెనీ ప్రిన్సిపల్స్, సో మెనీ హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్స్, సో మెనీ మనం మాట్లాడుకున్నాం. దాని అన్నిటికంటే కూడా ద పవర్, ఇఫ్ యూ యూజ్ యువర్ RAS రైట్, if you speak your RAS, that one image, one person, one identity, one thing what you want to achieve in your life, show it clear image, ఎక్కడున్నా దాన్ని తీసుకొచ్చి మన ముందు నిలబెడుతుందండి. దట్ వర్క్ బై 24/7. దట్ వర్క్స్. దానికి ఏం కావాలంటే, నౌ దిస్ ఇస్ ద మెకానిజం వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ 5 AM, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ అదర్ సెషన్స్. ఇండైరెక్ట్గా మనం ఎప్పుడు చెప్పుకోకపోయినా వీఆర్ యాక్టివేటింగ్ యువర్ RAS. ఎస్, హౌ వీఆర్ యాక్టివేటింగ్ యువర్ RAS? అదే నేను ఎప్పుడు ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తుంటాను. ఒకవేళ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎనర్జీ. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అగ్రీ ఇట్ ఈస్? మనీ ఈజ్ ఎనర్జీ. మనీ ఈజ్ ఎనర్జీ. మీరు 1,00,000 రూపాయలు సంపాదించే బాడీ అండ్ మైండ్తో 20 లక్షల ఆదాయాన్ని మీరు ఎప్పుడు సంపాదించలేరు. ఒకవేళ మీరు నెలకి 20 లక్షలు మీరు సంపాదించాలంటే మీ ఆలోచన, మీ బాడీ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీకి వెళ్ళాలి. బికాస్ దట్ హ్యాస్ ఎ ఫ్రీక్వెన్సీ, దట్ హ్యాస్ ఎ వైబ్రేషన్. Unless and until you move from this to this level, అది మీ దగ్గర ఉండదు. How it comes? You activate your RAS, you change your frequency, you change your thought, you change your action, increase your vibration so that match to the vibrations of the person or thing you want to attract into the life. And this is exactly done by RAS. Simple. Yes? Clear? పద్మావతి మ్యామ్, అర్థమవుతుందా?
సార్ మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్పండి. యా. సో లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ చెప్పాలా? అవును సార్. యా. సో మనం ఒకవేళ నేను మనీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, మీరు ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్, మీ లవ్, రిలేషన్షిప్, పిల్లలు, ప్రేమ అన్నీ. ఇప్పుడు నా లైఫ్లో ప్రేమ లేదు సార్, ప్రేమ లేదు కాదండి. యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ద వైబ్రేషన్ టు అట్రాక్ట్ ద లవ్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఇంటర్నల్లీ చేంజ్. ఎస్. సో మనీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు మనం ₹1,00,000 మనతో ఉంచుకునే శక్తి సామర్థ్యం ఉన్న బాడీ అండ్ మైండ్తో ఇండైరెక్ట్లీ బాడీ అండ్ మైండ్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ వైబ్రేషన్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దీంతో 20 లక్షలు సంపాదించడం చేయలేము. 20 లక్షలు సంపాదించాలంటే మనీ హ్యాస్ ఎ వైబ్రేషన్. ఆ 20 లక్షలు సంపాదించడానికి మనకి ఒక వైబ్రేషన్ ఉంటుంది. అది ఇక్కడ ఉంది, మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ రైజ్ యువర్ వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ అండ్ మైండ్ and reach to the level of the frequency of 20 lakhs, that 20 lakhs will never be with you. So indirect గా చెప్పేది ఏంటంటే 20 lakhs నీ దగ్గర పర్ మంత్ ఉండాలి అనేది నీ ఆశయం అయితే దానికి ఒక వైబ్రేషన్ ఉంది. నీ వైబ్రేషన్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకో. నీ వైబ్రేషన్ నువ్వు పెంచుకుంటూ దాని దగ్గరికి వెళ్తే అది నీతో ఉంటుంది, లేకపోతే నీతో ఉండదు. సింపుల్. ఎస్. సో కాబట్టి జరగాల్సింది ఎక్కడ? మన వైబ్రేషన్, మన ఫ్రీక్వెన్సీ చూసుకొని మన వైబ్రేషన్, మన ఫ్రీక్వెన్సీ మనం పెంచుకుంటే అది ఆ 20 lakhs వైబ్రేషన్ ఈక్వల్ అవుతే ఆ 20 lakhs మన లైఫ్లోకి వస్తుంది. లేకపోతే రాదు. సార్ రావట్లేదు అంటే రాదు. బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ వైబ్రేటింగ్ ఏ డిఫరెంట్ లెవెల్, యు ఆర్ వైబ్రేటింగ్ ఏ డిఫరెంట్ లెవెల్. నువ్వు ₹1,00,000 సంపాదించే బాడీ అండ్ మైండ్తో వైబ్రేట్ అవుతున్నావు. 20 lakhs ఒక రకమైన వైబ్రేషన్ ఇక్కడ ఉంది. నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే నాకు రావట్లేదు, ఇవ్వట్లేదు ఎన్ని చెప్పినా అది రాదు. బికాస్ it only comes when you grow to this level. Yes. So that you can perfectly do by setting your RAS. Yes. Set your RAS, see the feelings, see the frequency, see the vibration, attract whatever you want in your life, get a clear goal. That's why clarity is the power. Type in the chat box. Clarity is the power andi. Clarity undi daniki oka V, దానికి ఒక విజువల్, దానికి ఒక మంచి వాయిస్, దానికి ఒక మంచి ఫీలింగ్, కైనెస్థెటిక్ ఇచ్చి దానికి ఒక మంచి డైలాగ్, ఆడిటరీ, డిజిటల్, ఏడి, V+A+K+AD దానికి ఇస్తే అది అందంగా తయారవుతుంది. అండ్ దానికి ఒక వైబ్రేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ వైబ్రేషన్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ప్రపంచంలో అది ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఇట్ విల్ అట్రాక్ట్ దట్ వైబ్రేషన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ బికాస్ యూ వాంట్ ఇట్. You're believing that is, I'm a singer, I'm a dancer. You're making your vibration to the dancer. Maybe you are a dancer to the level of your district today. You are a dancer to the level of your state today. Maybe you are a dancer to the level of your country today. Maybe you are the level of the global dancer tomorrow. As you increase the frequency, that will come to your life. This you can set by rightly using your RAS. So RAS can be done by good positive suggestions. Yes. Memory techniques and affirmations, visualization, putting right pictures. Yeah. Malli daniki separate tools and techniques em levu. Managing your unconscious, right? Yes. Towards your goals and purpose. That is how you can invite your RAS, set your frequency, right frequency, and attract the right things into your life. And okavela right ga lekapothe, now you understood the logic, create it. So come out of the wrong learnings, wrong perception, wrong illusions, wrong hallucinations nunchi bayataku vachi travel towards the truth, understand the frequency, understand the vibration, understand where you are right now. అది కూడా అవసరం అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అందుకే నిన్న మనం చాట్లో చూపించాం, గిల్ట్, షేమ్, యాంగర్ అక్కడ ఉంటే నువ్వు ఏం చేసినా ముందు న్యూట్రల్కి రా. కమ్ టు దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అక్కడికి వస్తే యూనివర్స్ నీ మాట వింటుందండి. కింద ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ద ఫోర్స్ జోన్, యూనివర్స్ నీ మాట వినదండి. బికాస్ దెర్ ఇస్ నో వైబ్రేషన్.
యూనివర్స్కి మనం చెప్పే మాట అర్థం కావాలంటే అట్లీస్ట్ యూ హావ్ టు కమ్ టు ద న్యూట్రల్ జోన్. ఎంతమందికి అర్థమవుతుందండి? ఎస్, ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? ఎస్, మనం ఈ చార్ట్ చూసాం. ఈ చార్ట్లో న్యూట్రాలిటీ ఇక్కడ ఉంది 250 పాయింట్స్ దగ్గర. ఈ కింద ఉన్నాయి అన్ని ప్రైడ్, యాంగర్, డిజైర్, డెస్పైర్. మనం ఎక్కడ ఉంటాం 20 దగ్గర 30 దగ్గర. పొద్దున్న లేస్తే వాడిని తిట్టాలి, పొద్దున్న లేస్తే కింద తిట్టాలి. మా అమ్మ వేస్ట్, మా నాయన వేస్ట్, నా బాస్ వేస్ట్, నా కంపెనీ వేస్ట్, ఇండియా వేస్ట్, కొందరికి ఇండియానే వేస్ట్. సో దిస్ ఆల్ లైక్ యు ఆర్ వైబ్రేటింగ్ దేర్. అక్కడి నుంచి మనం ఏం క్రియేట్ చేయలేమండి. ఒకవేళ ఏదైనా జరిగితే అది నీ పూర్వజన్మ సుకృతం. ఏదో అమ్మో నానో ఎవరో మన కర్మఫలం, మన సిద్ధాంతం ఉంది కాబట్టి సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్, సంథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. బట్ యు ఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఇట్. యు ఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఇట్. దట్స్ హ్యాపెన్. యు ఆర్ ఫార్చునేట్ టు ఎంజాయ్ ద ఫ్రూట్స్. దట్స్ ఇట్, బికాస్ ఆఫ్ సమ్వన్స్. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ ఎబిలిటీ టు క్రియేట్. నీ ఎబిలిటీ ఏంటంటే నేను మొత్తం ఇక్కడ కూర్చుని ఆదిరానికి మొత్తం మునిగిపోయింది. నథింగ్ ఈస్ దట్, ఈస్ బాడీ అండ్ మైండ్. ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ సంథింగ్, దట్స్ మై ఎబిలిటీ. లేకుంటే మా నాన్న ఒక 50 ఎకరాలు ఇచ్చాడు, మా అమ్మ 100 కేజీలు బంగారు ఇచ్చింది, ఉంది. ఏం నువ్వేం చేసినావు? మా నాన్న చేసింది, మా అమ్మ చేసింది, నువ్వేం చేసినావు? ఉంది అనుకుంటే దట్స్ అ మిత్, దట్స్ భ్రమ. అది మళ్ళీ ఇల్యూషన్, హాలినేషన్ అవుతుంది. ఉంది, బట్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ యూ. మీ నాన్న లేకపోతే అదంతా ఎటో పోతుంది, మీ అమ్మ లేకపోతే అదంతా ఎటో పోతుంది. నువ్వు ఉంటే, నువ్వు ఉన్నా లేకుండా పెద్ద తేడా ఏమి ఉండదు. బికాస్ యూఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్, యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. యా, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ గెట్ ద పవర్. సీ ద పవర్ ఇన్సైడ్, క్రియేట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ, అట్రాక్ట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండ్ గెట్ ద డిజైర్డ్ స్పేస్. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నామో దానికి మనం వెళ్దాం. దిస్ ఈస్ ఎ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ ఎస్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ సెల్ఫ్ అండ్ ఫీలింగ్ ద పవర్. టైప్ ఇన్ఫినిట్ పొటెన్షియల్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఎప్పుడైతే మనం ఆ థింకింగ్ బ్రెయిన్ పనిచేస్తామో చాలా లిమిటెడ్గా ఆలోచిస్తామండి. అందుకనే దెర్ ఇస్ మచ్ మచ్ బియాండ్, మచ్ బియాండ్. దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలండి. యూ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ బిలీవ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. లేకపోతే మొత్తం నాకు తెలుసు, శివదుర్గ ప్రసాద్ నాకు అంత తెలుసు. నీకు ఏం తెలియదండి, అంత తెలుసు. బీ దట్ అవేర్నెస్, దట్స్ ఇట్. నాకు అంత తెలుసు, అంత చూస్తాను, అంత చేస్తాను, ఎవడైనా నా మాట వినాల్సింది, ఏదైనా నేను చెప్పినా జరగాల్సిందే. ఏమి జరగదు సార్, గాలి కూడా కొనుక్కోలేవు. యా, ద టైమ్ విల్ కమ్ వేర్ యూ కాంట్ ఈవెన్ బై ద ఆక్సిజన్. అందరం చూసాం మన కళ్ళతో. ఎస్, నాకు 1000 కోట్లు ఉంది సార్, నాకు 10,000 కోట్లు ఉంది సార్, నాకు 1,00,000 కోట్లు ఉంది. ఎన్ని కోట్లు ఉన్నా టైం కమ్స్, దట్స్ డిసైడ్స్. Yeah, so be that awareness, be that awareness. Nothing is happening because of you. There's a supreme consciousness. He is the supreme and we are the followers. This is the consciousness, this is awareness. ఎప్పుడైతే అవేర్నెస్ లో ఉంటామో we become as a human. Yes, otherwise we'll be animalistic. We take the body of human, but all our actions are animalistic in nature. Pride, yes, అహంకారం, ఈగో, అవి డామినేట్ చేస్తాయి. మనిషి లక్షణం ఏంటి? లవ్, పీస్ అండ్ జాయ్. మీరు నన్ను తిట్టారు, శివదుర్గ నన్ను తిట్టారు, స్టిల్ ఐ లవ్ హిమ్. వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్? ఇట్ హ్యాపెన్ వన్స్, దట్స్ ఓకే. మనకేంటంటే రెసిప్రొకేషన్ అంటే 1 అంటే 4 గంటలు. నీ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కడ పోయింది? ఎందుకు నీకు అంత వై యూ టేక్ ఇట్ సమ్వన్స్? అంత బలంగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి నీకు? అంటే నీకు ఐడెంటిటీ లేదు, నిన్ను నువ్వు నమ్మట్లే. ఇప్పుడు కామేశ్వర్ గారికి ఆదికి వచ్చు అంటే వచ్చు, కామేశ్వర్ ఆది కాదంటే రాదు. అట్లా ఉండదు. ఆదికి వచ్చిందంటే వచ్చు, రాదంటే రాదు. మీరు ఏమన్నా, ఐ హ్యావ్ మై ఐడెంటిటీ, మై పర్సెప్షన్, ఐ క్యారీ దట్. ఎస్, డిస్పైట్ ఆఫ్ దట్ ఎనీబడి కెన్ సే ఎనీథింగ్. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ నేను ఇది అనుకున్నా అందరూ తినాలని లేదు. ఎనీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ ఒపీనియన్, దేర్ ఓన్ పర్సెప్షన్, దట్స్ ఓకే. బట్ వాట్ పర్సెప్షన్ ఐ హ్యావ్ ఆన్ మీ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, సో వి స్టాప్ హియర్ అండ్ సో విల్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు లక్ష్మీ దుర్గ గారు. So how is the session today? Making some useful. So we spent almost 90 minutes. How is the session? Yes, useful. Bulb on moments. Vasant garu, super. Very useful. Right? Extraordinary. Wonderful, useful. Swati garu, Nagaraj garu, excellent, super. Yes, new learning, excellent, amazing. So all the Sunday sessions will be like this. You don't worry, sir, నేను మీ క్లాస్కి రావట్లేదు. No. This is nothing to class. This is, we take one topic for 60 minutes and we talk about that. ముందు వెనక దీనికి ఏం లేదు. This itself is a topic. Yes. ఆ ముందు వెనకుంటే మంచిది, లేకపోయినా మంచిదే. దాని నుంచి వరి అవ్వకండి. ముందు వెనకున్న వాళ్ళకి కొంచెం మిగతా బాగా అర్థమైండొచ్చు. బికాస్ దే కనెక్ట్, ఎక్కడెక్కడో మనం చెప్పుకున్న సందర్భాల్లో కొంచెం కనెక్ట్ అయితే కాబట్టి కొంచెం బలంగా అర్థం అవ్వచ్చు.
ఎందుకంటే ఈ చెప్పే సందర్భంలో కొన్ని మాటలు మీకు కొత్తగా ఉంటాయి, బికాస్ యూ నెవర్ హర్డ్ ఇట్ బిఫోర్. వేరే వేరే సెషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి అవన్నీ వినింటారు, చూసింటారు, రాసింటారు కూడా అర్థమై ఉంటాయి. అంతే డిఫరెన్స్. వెరీ యూస్ఫుల్ అవేర్నెస్. సూపర్. కీ లెర్నింగ్స్ టైప్ చేయండి అందరూ ఒకసారి. జస్ట్ 2 minutes. వాట్ ఈస్ ద కీ లెర్నింగ్స్ టుడే? వాట్ ఆర్ ద టేక్ అవే? దెర్ షుడ్ బి సమ్ టేక్ అవే అండి. ఇఫ్ యూ స్పెండ్ 90 minutes ఆఫ్ యువర్ టైం, 100% ఇట్ హ్యాస్ టు బ్రింగ్ సమ్ చేంజ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. దట్స్ అ లెర్నింగ్. లేకుంటే మంచి సినిమా చూసాం సార్, మంచి పాప్కార్న్ తాగాం, బాగా మంచి కోకోకోలా తాగేసాం, ఇంకొక స్వీట్ ఒక హాట్ తిన్నాం, మంచి హోటల్కి వెళ్ళాం, తినొచ్చి పడుకున్నాం, అయిపోయింది. ఇట్స్ నాట్ దట్. యా, అదే ఎంటర్టైన్మెంట్ అవుతుంది. సార్కి క్లాస్కి వెళ్తే మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది, ఒక 1 hour సరదాగా ఉంటుంది. దట్స్ నాట్ దట్. యా, క్లారిటీ సూపర్. ఆర్ఏఎస్ ఐఎస్ఏ గారు అద్భుతం అండి. క్లారిటీ అండ్ పర్సెప్షన్ సూపర్. హాల్యూసినేషన్, హియరింగ్, పర్సెప్షన్ సూపర్ అండి. నాగజ్యోతి సూపర్. లెర్నింగ్, ఇన్ఫినిట్ పొటెన్షియల్, రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్, క్లారిటీ ఇన్ ద పవర్. Yes, illusions. Yes. So with this understanding, super. So we are all seeing ultimately understanding self. So what we did in the last 90 minutes, rightly understanding, traveling towards the right direction, increasing our awareness. Yeah. So spread this goodness to everyone. I am saying this 5 AM club, not 5 AM club, this Sunday masterclass with Dr. Adi should be at least మనకి నెక్స్ట్ ఒక 1 month 2 months లో 500 members ఉండాలి. సో ఈ అవేర్నెస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు ఎవ్రీ వన్. దట్ వీ హ్యావ్ టు స్ప్రెడ్ ఇట్. వీ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ జర్నీ. లెట్ దెమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అట్లీస్ట్ 1 day in a week. సో అట్లీస్ట్ 4 hours దే స్పెండ్ ఫర్ దెమ్ సెల్ఫ్. ఇదంతా వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు స్పెండ్ చేసుకునే టైం. సో ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ దెమ్ అండ్ గుడ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. వీ స్టాప్ హియర్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగొచ్చు. విల్ గో విత్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్, క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. రిజిస్ట్రేషన్స్ కొరకు అయితే నేను ముందు చెప్పేస్తాను. ఇప్పటి వరకు మనం నిన్న నైట్ 9 o'clock వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసామని చెప్పాము. ఓకే, బట్ స్టిల్ అగైన్ ఇట్ ఇస్ ఎక్స్టెండెడ్ 30 more minutes నౌ. ఇప్పటి నుంచి 30 minutes వరకు కూడా అగైన్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్టెండెడ్. దోస్ హూ వాంట్ టు రిజిస్టర్, కైండ్లీ రిజిస్టర్ ఇట్. మీకు ఫోన్ నెంబర్ కూడా నేను చాట్ బాక్స్లో పెడతాను ఇప్పుడు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ నోట్, యూ కెన్ టేక్ ఇట్ డౌన్. 6385733491. వాట్సాప్ లింక్ పెట్టామా మేడం గ్రూప్ లో? సార్ టెలిగ్రామ్ లింక్ మనం ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేసాం సార్. వాట్సాప్ లింక్ ఉంది. ఈరోజు చేసామా? ఎస్ సార్. ఈవేళ ఓకే, రవీందర్ చేశారో లేదు చూడాలి. నేను చేస్తానండి, ఇప్పుడు నేను పెడతాను. ఎస్ సార్, ప్లీజ్ సార్. ఓకే సార్, ఇప్పుడు టెలిగ్రామ్ లింక్ పోస్ట్ చేస్తారండి. ఆ లింక్ లో మీరు క్లిక్ చేస్తే ఎప్పటికప్పుడు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్స్ అక్కడ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేశారో వాళ్ళకి మాత్రమే రేపటి నుంచి లింక్స్ వస్తాయి. యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ క్లియర్ విత్ దట్. టెలిగ్రామ్ లో లింక్స్ రావు. టెలిగ్రామ్ లో లింక్ పెట్టమని అనొద్దు. ఈవేళ వరకు మనం ఫ్రీ ఇచ్చామండి. ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ లింక్ విల్ బి సెండ్ టు ఓన్లీ రిజిస్టర్డ్ పార్టిసిపెంట్స్. వాళ్ళకి మాత్రమే వస్తుంది. సో దోస్ హూ వాంట్ టు రిజిస్టర్, ఈవెన్ నౌ యూ కెన్ రిజిస్టర్. సూపర్. ఎనీ క్వశ్చన్ అంటే ఎనీ క్వశ్చన్, ఎందుకంటే మనకు నౌ మనం మ్యూట్ చేయాలి. దట్స్ మెసేజ్ టు us. ఓకే, రైట్, సూపర్. సో ఎనీ క్వశ్చన్, ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే నౌ వీ హ్యావ్ సమ్ టైమ్. నెక్స్ట్ 20 minutes, నెక్స్ట్ 30 minutes వీ కెన్ టాక్ ఫ్రీలీ. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ టైమ్ వీ కెన్ టాక్ ఫర్ సమ్ టైమ్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు జోక్లు వేయచ్చు, సినిమాలు చెప్పొచ్చు, కబుర్లు చెప్పొచ్చు, ముచ్చట్లు చెప్పొచ్చు. యా, you say what is happening with you, how it is helping. So some success stories from last 4-5 days నుంచి విన్న వాళ్ళు, anybody want to share what is the development progress you are looking into your life, how it is changing? See, now ఇప్పటికల్లా చేంజ్ అవ్వాలండి, మార్పు మొదలైండాలి. దట్స్ I can say. If you don't express, now you are putting a block. సో మన లైఫ్లో ఏదైనా బలంగా ఎదగాలి అంటే దాని గురించి చెప్పాలండి. సార్ నిన్న నాకు ఇలా ఉండే, ఇప్పుడు ఇలా అవుతుంది, ఐఎమ్ గుడ్, ఐఎమ్ గ్రేట్, ఐఎమ్ ఎక్సీడింగ్. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్. ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడే దానికి బలం వస్తుందండి. హౌ కెన్ యూ ఇంక్రీజ్ ద వైబ్రేషన్? బై ద వే మనం చెప్తున్నాం కదా, మీరు ఇంక్రీజ్ చేయాలి, ఇంక్రీజ్ చేయాలి. దట్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ అని ఎవరు చెప్పరు. ఇప్పుడు కామేశ్వర్ పెద్ద ట్రైనర్ అని ఎవరు చెప్పరు. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇంకెవరైనా చెప్తే 2 కాళ్ళు కొద్ది కిందిలా అవుతారు. ఏమో మా బ్యాచ్లో చేసింది 150, 165లో, ఏమో ఎట్లా ముందుకు పోతుంది. అందరూ ఏంటంటే మనకు ఈక్వలెన్సీ లా అనమాట.
ఉంటే అందరం ఒకే చోట ఉండాలి. ఆదినారాయణ ఎట్లా ముందు పోతే వాణుగులు లాగేసి ఇక్కడ పెడితే అయిపోయింది కదా. దిస్ ఇస్ హౌ యూనివర్స్ వర్క్స్. బట్ మనం మన ఎనర్జీతో ముందుకెళ్ళాలి. యా, సో వాళ్ళని ఆపొద్దు, వాళ్ళు చేసే పని వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. వీ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ అవర్ ఎనర్జీ. అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే బెస్ట్ వే ఈజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్. ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ సార్ ఐఎమ్ పాజిటివ్, ఐఎమ్ గెటింగ్ మై వర్క్ డన్, ఐఎమ్ నౌ సో హ్యాపీ, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎక్సలెంట్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 4 days. దట్స్ ద పవర్ యు ఆర్ గివింగ్ టు సెల్ఫ్. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ సే దట్, ఇట్ నెవర్ మల్టిప్లై. అర్థమవుతుంది. అందుకని నేను ఎప్పుడు బలంగా కోరుతుంటాను, ఎక్స్ప్రెస్. ప్రతిరోజు మెసేజ్ పెడతాను. మీకు పెట్టే టైంలో దట్ ఈస్ మై టీ టైం, దట్ ఈస్ మై స్నాక్స్ టైం, దట్ ఈస్ మై లంచ్ టైం, దట్ ఈస్ మై ట్రావెల్ టైం. మీకు ఏదైనా మెసేజ్ పెట్టానంటే ఐ విల్ బీ సమ్వేర్, నాట్ ఇన్ మై ఆఫీస్, నాట్ డూయింగ్ మై వర్క్. సో దట్ ఈస్ ద టైమ్ ఐ టేక్ ఫర్ యూ, బికాస్ ఐ నో ద పవర్. అది చేస్తే మీకేం అవసరం, నాకు తెలుసు. నాకేం అవసరం లేదండి. బై ద వే, మీరు బాగుంది పెట్టినా నాకేం రాదు, బాగాలేదని పెట్టినా నాకేం రాదు. వై ఐ డూ దట్ మచ్ ఇంటెన్స్లీ ఎవ్రీ డే ఈస్ దట్ appreciation, that expression, that strength will make you stronger and stronger, help you to connect to the RAS, change your vibration, change your frequency, attract whatever you want in your life. అలా చేయడం వల్ల మీ లైఫ్ లో మార్పు వస్తున్న విషయం నాకు తెలుసు కాబట్టి అది చేస్తాను. అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఇంటెన్షన్ టు డూ దట్. ఎందుకు ప్రతిరోజు అప్రిషియేషన్, కొన్ని 100 అప్రిషియేషన్స్ రాస్తాను, బికాస్ ఐ నో అప్రిషియేషన్ హెస్ ద పవర్. Expressing the life, the positive thing has a power that change your vibration. Sir, నేను బాగున్నాను, బాగలేకపోయినా 100 సార్లు అనండి. I challenge you, within 2 months everything will be okay. లేకుంటే సార్ నాకు తలనొప్పి వచ్చింది, ఏంటో సార్ ఈ లైఫ్, ఏంటో నాకే రావాలా, ప్రపంచంలో ఇంతమంది ఉన్నారు, ఈ తలనొప్పికి ఏం పని లేదు సార్, ఈ డాక్టర్కి ఏం రాదు అనండి. చూడండి ఎలా ఉంటుందో. టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ కైనెసాలజీ. దీని గురించి మళ్ళీ ఒకసారి మాట్లాడదాం. Because your body listening each word of you, and your body is listening each word of you and changing. వాటర్ ఎలా అయితే దాని ఆకారము పాత మార్చుకుంటుందో, నువ్వు చెప్పే ప్రతి మాట నీ బాడీ వింటుంది, మార్చుకుంటుంది. నీ మజిల్ విల్ రెస్పాండ్ అండి. యువర్ మజిల్ విల్ రెస్పాండ్ టు ద వర్డ్. ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్, మజిల్ విల్ బికమ్ స్ట్రాంగ్. ఐఎమ్ వీక్, మై మజిల్ విల్ బికమ్ వీక్. దిస్ ఇస్ కైనసాలజీ. యువర్ మజిల్ ఈజ్ లిసనింగ్ యూ బాస్. అందుకని దయచేసి మాట్లాడకండి. ఉంటాయి సార్ ఎన్నో ఛాలెంజెస్, లైఫ్ ఉన్న తర్వాత ఉంటుంది ఏదో ఒకటి. బట్ డోంట్ మేక్ నాయిస్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్, బికాస్ వీ నీడ్ టు బి క్లియర్, వీ నీడ్ రిజల్ట్స్, వీ నీడ్ ఫోకస్, వీ నీడ్ సక్సెస్. సో లాంగ్వేజ్ షుడ్ బి సక్సెస్ డిస్పైట్ ఆఫ్ ద ఛాలెంజెస్, బికాస్ యువర్ మజిల్ ఈజ్ లిసనింగ్ అండ్ రెస్పాండింగ్ టు ద వర్డ్స్ యూఆర్ సేయింగ్. కాబట్టి నేను మళ్ళీ అంటే ఎంతమందికి అర్థం కాదో, ఎందుకు ఇంత బలంగా చెప్తున్నా, ఐ నో ద పవర్ లైస్ ఇన్ దట్. సో ద మూమెంట్ యూ సే సార్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్, ఇప్పుడు గాయత్రి గారు ఉన్నారు, సార్ నాకు భయం, ఇప్పుడు గాయత్రి భయం అనవండి అనదు, బికాస్ హర్ మజిల్ ఈస్ సేయింగ్ వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ యూఆర్ టాకింగ్, డోంట్ టాక్ టు దిస్, బికాస్ మజిల్ ఇన్సైడ్ ఈస్ స్పీకింగ్ దట్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ బాస్. ఎట్లా వచ్చింది ఇది? షీ ఈస్ స్పీకింగ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 1 year. ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్. బాస్ మారలేదు, కంపెనీ మారలేదు, అమ్మ మారలేదు, నాన్న మారలేదు, ఇదివరకు అందరూ భయపించారు, ఇప్పుడు ఎవరు భయపించట్లా, బికాస్ షీ ఈస్ స్పీకింగ్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్, ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్, ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్, ఐ ఫేస్ ఇట్, ఐ లీడ్ దిస్ లైఫ్ profoundly to the maximum extent. The moment you say your muzzle is coming with you, yes, I am there, don't worry, I am there, let it see. That's we call kinesiology. The beautiful work on kinesiology. It will change. Sir, word ki inta power undi, అందుకే చెప్తాను పాజిటివ్ మాట్లాడండి. ఏ చెప్పినా కూడా there is a different ways to understand it. ఒక్కొక్క రోజు ఒకటి మాట్లాడుకుంటున్నాం, బట్ అల్టిమేట్లీ we are getting the outcomes వస్తాయండి. Yes. Super. Shiva sir, so please share your experiences. Yes, each and everyone will get you 1 minute to share their experiences. Durga Prasad sir. Sir, Jai Gurudev sir. Yes, Jai Gurudev. Namaste. Yes. And